طيب اعرفكم بنفسي. انا احمد قازلي، انا عضو هيئه التدريس في جامعه طيبه كليه طب الاسنان في المدينه المنوره. زي ما قال استاذ احمد الفندي، انا تخرجت من جامعه الملك سعود 2010. تخصصت في تعينت معيد هنا في الجامعه، ارسلوني تخصص الاستعاضه. اخذت فيه الماجستير ماستر اوف بروستاتيكس في جامعه اوهايو ستيت يونيفرستي. بعدها اخذت 1 year fellowship في الماجستير فيشل بروستاتيك، استعاضه الوجه والفكين وسرطانات الوجه والفكين. وبعدها رجعت على المدينه وحصلت بعدها على البورتريه الكندي او الزماله الامريكيه الكنديه في تخصص الاستعاضه. وبكده اعتبر خلاص انطبق معك شيء ان شاء الله كفايه على كده. تمام؟ طيب نبدا بسم الله. Today our lecture طبعا الكلام هذا انا بقوله للجميع يعني. If you find any problem with my English، لو الانجليزي فيه كلمه عصبه، لو الانجليزي يعني عددنا قليل فما امانع عن المقاطعه، فعادي اذا احد قال لي وضح يا دكتور ولا حاجه، احنا عرب ما امنع انه انا احول عربي واتكلم عربي. Okay, so if you have any issue, please stop me, ask me. We will keep discussing the lecture. طبعا our lecture today we're going to be talking about treatment planning, and not any treatment planning. Most of the people they know how to treatment plan single implants, or 2 units, or 3 units bridge implant. But if we talk about edentulous patients without any teeth, patients who walk to your clinic and don't have any teeth, أول ما يجلس على كرسي المريض أبغى زراعات تسوي لي ثابت. هنا يجي الجي بي أو يجي الدكتور أو يجي البريدونتست ولا السيرجن يحتاج. طب دقيقة بحولك على دكتور التركيبات، دكتور التركيبات هو بيشوف كم زرعة يحتاج، هل حالتك ينفع لها زراعة، هل حالتك ما ينفع لها زراعة. وأنا صراحة أشوف الموضوع هذا مزعج، لأنه إحنا بنتكلم على كم دكتور تركيبات موجودين في المدينة أو غيره. نتكلم لكل 100 طبيب عام في واحد حق تركيبات، فلما ألاقي جدول مواعيد كله محجوز، ناس بس استشارة عشان يسألوني هل أنا ينفع لي زرع ولا ما ينفع لي زرع، أروح أكلم الجي بي أو الطبيب العام أقول له أنت ما شرحت له، ليه ما شرحت له إنه عظم كذا، ليه ما شرحت له إنه يحتاج كذا زرعة، كم زرعة، 2 3 4. But honestly, I think this lecture should be able to help you to treatment plan these patients. You don't need to treat them. You don't need to be the one who actually do these kind of cases. But at least you have an idea how do we plan these cases, or how do we manage complications for these cases. But we need to talk about these 3 definitions: perception and tactile sensitivity and osteoperception. Let's start so we can understand the difference between having teeth and no teeth. Let's start with perception. Perception معناها إحساس. I just feel there is something touching me. This is perception. This is perception. There is something on my skin. There is something in my mouth, on my teeth. It's basically passive. There is no active work. There is nothing. Basically في عالمنا إحنا it's like high occlusal point or high occlusal contact. This is perception. Patient close their mouth, they feel there is something. Tactile sensitivity or tactile sensation, that's when we introduce something. زي chewing بالأكل, زي الضرب على الأسنان. That's when I introduce a force and see the response of the body. And at the end, synergenic ability, which is basically being able to tell the difference between the shape inside your mouth. دائري مربع مثلث زي كده. تمام؟ A lot of people think that perception inside the mouth comes from the tongue or the cheek or from the soft tissue. But actually, most of the perception inside the mouth, معظم الإحساس في الفم جاي from the most complicated structure in the oral cavity, the periodontal ligament. Having the periodontal ligament in the mouth or around the teeth can give the patient a lot of sensation ability. It's totally different than sensation from the bone and the soft tissue. Patients with periodontal ligament are able to detect everything inside the mouth, are able to detect different sizes and shapes, and they are able to detect if there is something wrong with the teeth. For edentulous patients with no teeth, basically they get their perception or the sensation from the soft tissue, from the tongue, and from the bone. Okay, what does that mean when it comes to implants? It means that when we try to talk to edentulous patients and we talk to patients with teeth, we have to understand the difference. We cannot tell edentulous patients you're going to be feeling everything normal, you're going to be feeling everything you can chew and everything going to be the same as you have teeth. They need to understand the limitation. طيب عشان نفهم الكلام هذا ونطبق الكلام هذا علميا, let's take some study. لأنه الحين احنا في عالم الأسنان everything is evidence based.
اوكي هنبطئ عليه كويس كده. طيب it's evidence based. So one of the studies, basically what they did, they brought people, they brought patients, they had 5 groups, 5 مجموعات. The first group, they had fixed full arch implant prosthesis against natural dentition. Second group, fixed in both arches, as you see in the X-ray here. Third group, they had fixed in one arch in the lower usually, and denture in the upper. Fourth group, اللي هو كلنا هنا, the natural dentition. Fifth group, اللي هو the complete dentures. And what they did, they brought tinfoil or shim stock, as you know. Shim stock يتراوح الثيكنس حقها between 9 to 100 micron. Okay? And what they did, they see these patients. From each group, they had about 30 patients. They sit the patients down. And they bring the shim stock أنحف شيء in 9 micron. Everyone can speak Arabic, صح؟ الكل يتكلم عربي، صح؟ Okay. They had this different thickness, 9 micron, and ويبدأوا مع مريض, okay? أجلس مريض لابس دنشر, they put the 9 micron أول شيء. سكر. حسيت شيء؟ ايوه او لا؟ اوكي افتح. طبعا المريض مغطي عينه. يزيدوا الثيكنس بعد 20. سكر. حسيت شيء ولا لا؟ وهكذا يقعد يزيد الثيكنس، وكل مره المريض يسكر يعيدوها 10 مرات عشان يتاكدوا ان المريض هذا ما حس شيء بشفايفه وهو داخل ولا شيء بلسانه. They repeated this 10 times. And they came up with the results after that to see if people or these patients are able to detect different objects inside the mouth. يعني ايش البريسبشن. And they concluded that الخلاصة اللوست threshold أقل قدرة على إحساس شيء موجود في الفم طبيعي هيكون فين؟ عند natural dentition. So they can detect up to 20 micron in the mouth. 20 micron يعني thickness of the hair الشعر حق البني آدم. تمام؟ إحنا العرب شعرنا أسمك يوصل 80 و 90 بس يعني الشعر حق البني آدم 20. بعد كده followed by the patients اللي مركبين fixed implant prosthesis either in one arch or both arches وأسوأهم كلهم اللي هم مين؟ الكومبليت denture. فإيش معناه؟ أنا بتكلم الفرق بين patients with dentation and complete denture 20 أضرب 20 في 5 أضعاف. We need 5 thickness. فعشان كده patients with dentures we cannot really rely on their sensation. أنا ما أقدر أحط denture في فم المريض واقدر اعتمد واقول له حاسس في شيء قافل. Why? It doesn't give you accurate results. It doesn't give you accurate responses. That's something we need to understand so we can explain it to our patients. The second study, very similar process. جماعة تانيين, group تاني, جابوا 4 groups. Natural dentition group, complete denture opposed over denture, implant opposing implant, and implant opposing natural tooth. And they did the same thing. They brought shim stock with different thickness, نحيف, سميك, وسط وهكذا. This is the passive. فعملوا نفس الشيء. They go ahead and they ask the patient to close their mouth. Do you feel anything? لا ايوه نفس الشيء, مغطي عيونه, لابس سماعات, تمام, عشان يستبعدوا البايس قد ما يقدروا. They don't want the patient to see anything or hear anything. ما يبغوا حتى يسمعوا هو بيشيل الادوات من على الكرسي عشان يبغوا يضمنوا ان المريض هذا ما بحيث هذا الدكتور حرك شيء ايوه انا حاسس. بس بيقولوا على يده حسيت شيء ما حسيت شيء وكليك كليك كليك. وسووا نفس الشيء 10 مرات بكل مريض. بس هنا في الحالة هذه اختبروا كمان التكتايل حق المريض. بعد ما المريض يقفل they try to pull الشم ستوك, يسحبوه يشوفوا اذا المريض اذا بيحس بوجود الشيء. طب هل بيحس حركة الشيء ولا لا؟ وجوا وعملوا نفس الشيء وطلعت نفس الريزلت تقريبا مشابهه. ناتشرال دنتيشن سن على سن 20 مايكرون, المريض يقدر يحس 20 مايكرون, which actually agree with the results from the first study. implant on tooth زاد شويه, implant على implant زاد شويه. كل ما وصلنا لعالم الدنتشر وعالم انه حاطين دنتشر without any implant, كل ما زاد عدم احساس المريض بوجود الاشياء بين الاسنان. تمام؟ اوكي؟ And then, because of that, I want you guys to understand why for edentulous patients we give them the implant treatment options. I'm a prosthodontist. لما أعمل الدنشر حقي, I don't hate it. I love making dentures. فبالنسبة لي الدنشر عندي زي most of you guys class 1 composite ولا شيء يعني I like doing dentures. But when I see edentulous patients, denture is usually not my first choice. I don't give the patient the denture as the first choice.
I start with them giving them different options. في كده في كده في كده based on what and why we are doing this. هذا اللي إن شاء الله نهاية المحاضرة هنفهمه. Now we are done about the sensation. Let's start about the classification of prosthetic implant. طبعا في عالم الامبلانت في عالم مشهور او دكتور مشهور اسمه كارل ميش، هو كاتب الكلام مو واضح تحت حق الريفرنسز. هو كاتب واحد من اكبر الكتب في عالم الامبلانتس، واحد من اكبر الناس في عالم الامبلانتس اللي يسووا ابحاث ويسووا ستاديز على الامبلانتس والكلاسيفيكيشن. They classified the type of implant restoration. أي implant restoration في العالم تنتمي لواحدة من 5 types that we have. The first type is fixed option. It's FP1. That's the option. Once the patient loses their tooth, we replace the exact same tooth. هذه الحالة, this is the ideal. We didn't have bone loss, we didn't have any tissue loss, nothing. السن خرج، جينا حطينا implant عوضنا السن فقط. And this is the kind of patient that we like to restore. Once the patient has some recession, as you can see, or some bone loss, the crown becomes longer. And then it changed the classification from FP1 to FP2. Once the patient loses more, and then we have to add more pink or more pink porcelain or pink acrylic, we have longer teeth or more space, that's changed to FP3. That's regarding fixed restoration. It's only 3 classifications for fixed restoration. We go to removable restoration. Removable, the first option we call it RP4. RP4 that happens when we have different enough number of implants and the support of the prosthesis, الدعم حق التركيبة كله جاي من الامبلانت. يعني prosthesis like this, when the patient wears this, do you think he's going to apply that much stress or pressure on the tissues? No. Most of the stress and the pressure going to go on the implant. So that's classified as RP4. وهذا أنا في حياتي كلها ما عملت الاثنين يمكن. تمام؟ And this is the most popular and what everyone is doing, the RP5. That's when we have the support of the prosthesis coming from the implant and the soft tissue. يعني الدنشر حقي مو بس مرتاح على الامبلانت وكل الضغط رايح على الامبلانت. No, it's going on the implant and also the soft tissue. And that's the most common and that's what almost all people are doing nowadays. Again, FP1, we lose more bone, it's FP2. Then we have longer crowns, we have to replace the pink tissue, then it's FP3. When it comes to the removable, RP4 يعتمد على عدد الامبلانت. كل ما زاد عدد الامبلانتس في الريموفبل معناها الدعم حقي والضغط حقي رايح على الامبلانت اكثر من التيشوز، ف RP4. RP5 كل ما قل عدد الامبلانت وصار في توزيع للفورس على التيشوز وعلى المسلز، فاحنا نسميه هنا RP5. طيب, let's start with the first option. This is a patient sitting in the chair and he's asking me أنا ما عندي أسنان، إيش أقدر أسوي؟ ولا أسوي لي شيء دكتور؟ Okay, first option. The most conventional options, the option that all dental students are looking for, complete denture. عندنا denture, okay? Different scientists or different studies try to assess the maximum chewing force or the maximum load that can be applied by the mouth when the patient is wearing denture. احنا كلنا هنا with natural dentition, if we try to bite very hard وحطوا لنا أجهزة وقاسوا لنا قد ايش الموسيقى حقتنا تشتغل او قد ايش القوة اللي احنا بنقدمها على الفك، هنلاقي انه احنا النورمال حقنا بيوصل ل 720 نيوتن. تمام؟ هذا if you clench your mouth very hard. البروكسر البيشنت اللي عندهم بروكسيزم they can reach to 1500 نيوتن، بس احنا بنتكلم عن بيشنت اللي ما عندهم بروكسيزم. When it comes to patient with denture تشوف الفرق في اللود من 720 الى 155. حتى a lot of studies ما تقول لك 720 تقول لك 500. بس لا زال الدنشر من 120 ل 150. and still معناها ايش؟ معناها انا اقول للمريض احنا حنسوي لك تركيبه علميا القوه حقتك وقدرتك على المط 20% من القوه والقدره على المط في الاسنان الموجوده اللي كانت موجوده عندك. So we try as much as we can to lower the expectation. مشكله patients they come and they think they're gonna get dentures, they are getting teeth. No, I don't look at dentures as teeth. When patients getting dentures, they are getting an appliance inside their mouth to help them chew. It's not teeth. Is it going to be as good as the natural dentition? No, never. But they can function with it. So, we created this graph, okay? This is هنا في أرقام بس مو واضحة في السلايدات. هذا 100%. This is the natural dentition. البايت فورس والchewing efficiency. فهذا يعتبر الايديال أو هذا اللي احنا الآن هنقارن فيه كل شيء. And this is complete denture. As you see, it's only
تلقي الفورس في الشوينج وفي الماكسيموم بايتنج فورس compared to natural tissue. Let's go to the next option. خلصنا من الدنشر. Let's go to the next option. سلايد مرة أحمد. طيب. The first option is implant over denture, which consider the golden standards in a lot of countries. They don't offer denture. They say that the minimum, ايش الكلمة of care؟ The standard of care بالضبط. The standard of care في كثير من الدول زي أمريكا زي كندا زي بريطانيا يقول لك standard of care that we don't create dentures, we have to offer the patient at least mandibular implant supported or retained over denture. Okay. And the definition of the overdenture, it's basically any prosthesis or any appliance that we create in the mouth, either covering implant or covering the tooth. في الديفينيشن ما في أي ذكر على الدنشر. عشان كده لما عندنا في الجامعة ما بيجي الطالب يقول أبغى أسوي overdenture وأقول له إيش حتسوي overdenture يعني إيش المقصود؟ يقول لي حقص الأسنان بس وأركب التركيبة فوقها. ما أقدر أقول له كلام غلط. Because in the definition, this is the definition of overdenture. There is nothing mentioned about retention or stability or anything. So, when do we offer overdenture? When do we tell the patients you need to do overdenture? Well, when the patient has poor muscular control, when the patient has severely resolved bridges, when the patient has poor stability dentures, patients want to improve the outcome of the denture, that's when I introduce overdenture. When I don't introduce it, في المرضى المجانين والمرضى اللي عندهم high gag reflex. ايش المرضى المجانين؟ المرضى المجانين اللي هو يجلس عندي في الكرسي يقول لي انا ابغى اخرج من عندك اكل برجر واكل فستق واكل unrealistic expectation. هو متوقع انه هياخذ شيء كده، وظيفتي انا حاجه من الاثنين. I bring his expectation way down or I don't treat him. I sit with the patient, I'm like, no. When I make the dentures for you, you're not going to be able to talk, you're not going to be able to speak, you're not going to be able to chew for a few weeks, you're not going to be able to smile very strong or laugh very strong without the denture moving. I have المرضى باختصار في عالم الدنشر لازم اديكم صورة سوداء. Regardless if the results are excellent, أنا من البداية اديكم صورة سوداء حتى لو شايف البون ما في زيه والمريض شباب وما في زيه برضه أقول له ترى سيء ترى. Why؟ وأتوقع كلكم جربتوا أكثر مرضى يجوا follow up بعد ما نخلص منهم مرضى dentures. They are very annoying to treat, so we want to try to minimize that visit or these visits. We want to be able to treat the patient, see them on periodic follow-up, and that's it. How we do that? We lower their expectation. المريض لما ياخذ الدنشر ويرجع البيت مو عارف يتكلم، مو عارف ياكل، مو عارف يجلس في البيت، يقول إيه والله الدكتور قال لي هذا من أول يوم أنا بدأت في العلاج. طيب. Let's talk about the implant retained over denture. Once we place implants, and we use the denture to retain to these implants, either using locators, ball and socket, bar, whatever kind of prosthetic that you like. Studies show that 10 years follow-up or 15 years follow-up by Zar هذا الدكتور في كندا برضه من المعلمين حقون عالم الإمبلانت. He followed up these patients and he found the implant survival rate is 96%, which is considered very high result. But the prosthetic survival rate is 100%. كيف صار كده؟ كيف يعني الإمبلانت لما صار لها في كم إمبلانت صار لها failure بس البروثيسز لسه موجود. That has nothing to do. الرقم ده ما له علاقة بالرقم ده. أنا ممكن المريض أحط له 5 implants وكل ال 5 fail. تمام فصار عندي 0 survival rate بس المريض لسه بيلبس الدنشر حقه. فذات's 100 survival rate. So when we read these studies or these results, we need to be able to differentiate these numbers. أنا مو أقول طب كيف الدكتور هذا يقول لي 96 بس هنا 100%. No, we have to understand the difference. It doesn't mean the implant fails that patient cannot wear his prosthesis or we don't use the prosthesis anymore. Implant survival is something, prosthesis survival is something else. Let's. The last point. أيوة. Survival. But start continuing. I want to talk about placing implants in grown patients. We get edentulous patients. في أطفال كتير بيتولدوا بدون أسنان. They have any kind of syndromes or disability that cause them not to develop any teeth. We don't have problem with upper jaw with no teeth. We can make them denture and that denture will be stable and nice and everything. كلكم هنا متوقع انكم أبهات. حلو؟ الأطفال متوحشين.
regarding lower teeth, can you imagine making a denture for a child 6 years old, 7 years old عشان يروح سنة أولى ولا ثانية ابتدائي and then the lower denture is in his mouth؟ أول شيء حيسويه الطفل ده راح ياكل من صاحبه شيبس، راح يضحك، راح يتكلم من غير حط يد، حط قلم فمه، the lower denture will move. We always have problem with the lower denture. صح؟ This is why 20 years ago أعتقد التاريخ 20 years ago they started thinking about placing implants in kids في الأطفال، وهذا شيء أنا بعمله أنا وزملائي بنعمله. When it comes to the maxilla، الماكسيلا أو الأبر arch حقنا كيف يحصل الجروث فيه؟ كيف بيكبر الأبر arch؟ لو عندنا جماعة أورثو كان هنا أتفلت في السؤال هذا. باختصار الميد بالاتاين سوتشر بيفتح والماكسيلا بيحصل لها جروث ورا، بتتوسع من ورا، فالأسنان بتكبر والفك يقعد يوسع من ورا. What does that tell me? That tells me if I place implant in the maxillary teeth and in the maxillary arch on a growing child, that the relation or the position of the implant or the relation to the teeth gonna change with age. So is it recommended to place implants in growing kids in the maxilla? No, it's not recommended at all. Why? Because it changes with time. There's a growth, a lot of lateral movement and horizontal movement. So we try to avoid this. But when it comes to the mandible, and mandibular arch, هو البري ماكسيلا النمو فيها اذا حنحسبها 1 في البوستيريور 3. انا ما فهمت دكتور. ايوه. هذا anterior posterior. Yes, of course, there'll be anterior posterior growth, يعني الماكسيلا can grow. But when it comes to implant position, anterior posterior growth does not matter at all to me. Why? لأنه زي ما البون بيقدم بياخذ الزرعات معاه، بيروح معاه والأسنان بتروح معاه. I'm not worried about anterior posterior. I'm worried about lateral. لأنه after a few years I will find that my implants اللي أنا حطيتها وهذا الطفل عمره 10 سنين، أجي أنا الحين عمره 18 سنة أو أحط الأسنان، الطفل هذا حصل له جروث، ولاقي الامبلانتس اللي أنا حطيتها الآن تو lingual أو in bad angulation والأسنان رايحة كلها بوكر. في كل الخلفية والأمامية. في الخلفية والأمامية. في السعودية عندنا هنا الأطفال بيحصل النمو عندهم، البنات على عمر 15 سنة، الأولاد من 17. يعني we can say after 15 years. Yes, after 15 years. عندنا في الزمن هذا ما أعرف، أحس في ناس لازم يسووا دراسات ويغيروا الرقم ده، بس أنا شايف الشباب والأولاد بلوغهم متأخر وتطورهم متأخر، يعني أشوفهم ثانية جامعة وثالثة جامعة والطالب فيه تحسه لسه قدامه نمو. الجيل الجديد كله بالضبط عشان ما كانوا يشربوا وياكلوا زينا. I think الأرقام دي حتختلف بعد كم سنة. أحس إنها حتختلف لأنه الجروث صاير متأخر عند الناس، حتى صاروا يتزوجوا متأخر، صاروا يخلفوا متأخر. ففي اختلاف. والله مع تعليم كورونا ده ما حكيت للأسف. True. Growth and movement continue throughout the life, but also في عالم البروسس وعالم التركيبات there is some minor growth that doesn't affect us. يعني we all place implants or restore implants or place crowns, and sometimes we find the crown, the implant crown, after a few years في عندي open contact. The patient comes for a follow-up ولاقي الفلوس يخش بين الأسنان. طب كيف أنا عملت الكراون ده من 5 سنين كانت راكبة الامبلانت تمام. في ستاديز كثير الحين أثبتت إنه لسه في growth في البون، في changes بتحصل في البون throughout the life as the doctor said, and that actually affect the contact between the teeth. Okay? So, but let's talk about the mandible. إحنا عندنا في المانديبل في suture واحد موجود هنا، simple suture. This suture close within 1 year after birth. بعد سنة كلنا بندخل السوتشر عندنا هذا. تمام؟ What does that mean? It means that بغض النظر على عدد السنين اللي بتعدي this area does not change. المنطقة هذه does not change in kids. احنا كلنا هذه المنطقة زي ما هي من عمرنا 2 لين الحين. I know it's weird, but this is what study is showing. This is what anatomy is showing. What does that mean? الجروث حق المانديبل بيجي من ورا. دائما الجروث حق المانديبل الجروث سنتر هنا. الجروث بيصير laterally and it's pushing everything forward, but this does not change.
That means that they have a safe area or an area that they can place implants in without affecting the patient growth, which is where the lower anterior. That's a safe place to place the implant. When we get kids like these, يعني this is an ectodermal dysplasia, هذه الطفلة عندها ectodermal dysplasia, they are born sometimes without any teeth, sometimes with few teeth, and sometimes no, there is no extra teeth, I'm sorry. Either few teeth or no teeth at all. As you can see in this case, I made her an upper overdenture. على الأسنان حقتها أسنان اللبنية حقتها she was 12 years old ورايحة middle school رايحة متوسطة وخايفة من البنات المراهقين وكذا وما أدري عشان يتشمتوا فيها وزي كذا فعملنا upper overdenture. The lower looked fine and she can function fine with the lower. But when we get patients like these هذا عمره 9 سنين أو 10 سنين ما أفتكر بالضبط. He was born only with 2 canines في الأبر. متخيلين؟ Nothing else. Nothing in the mouth. بس طلع له 2 canines هنا. And both of them are even primary canines. They are not permanent canines. But a patient like this طبعا في الصورة مو واضح هنا بس في اللابتوب عندي واضح جدا. A patient like this, do you think if you make a patient like this a denture, شايفين the floor of the mouth next to the ridge, ما عندي أي ridge, there is no vestibule. Do you think if you make him a denture, واحد عمره 9 سنين ويروح المدرسة, حيقدر الدنشر هذا يروح يفهمه لما ياكل ويضحك ويتكلم حتى لو حطينا الغرض اللي في السوق كله. No, it's not going to stay here. وهنا أنا كده تيجي الصعوبة إني أقدر أقنع الأهل بالأوفر دنشر في الشايلد، بس أنا ولدي صغير، أنا رحت مستشفى إكس واي زي وقالوا لي ولدك صغير لازم يصير 20 سنة لين نركبه. شوف العلم ايش يقول لك واقعد اشرح له الكلام هذا واقعد اشرح له كيف الدنشر is terrible. If he's not convinced, I'll go ahead and make them the denture. أعمل لهم الدنشر and then they will see it. الطفل ده لما حيروح للدنشر حلاقيه يرجع لموعد التعديل، اللور دنشر هو التعبان، الموعد اللي بعده اللور دنشر هو التعبان، الموعد اللي بعده اللور دنشر هو التعبان. هاي يا فلان اقتنع؟ We have to place 2 implants to hold the denture. At least 2 implants. سؤال دكتور. ايوه. يعني الطفل اذا عنده سندروم اي عمر بنبدا نحط زراعات؟ معلش انا بعد 7 سنين. 7 سنوات. انا بعد 7 سنين ما عندي فيها في اللور. العلم قصدي. في اللور. Yes. 7 years is a safe age to place implants in the lower arch. Lower anterior. Lower anterior. Because in posterior we still have growth. There is left growth. بالفك العلوي ما بنحط. You don't need it. يعني in the upper arch, most of the patients complain of which has poor retention, which has poor stability. Lower arch. But the upper arch, actually there's a lot of studies وحنجيها الآن showing that patients لما بنحط implants for the patients in the upper and we make them overdenture في الupper ما حسوا الفرق بس حسوا انهم دفعوا فلوس على الفاضي. حنوصل لها النقطة هذه. So let's talk about restorative space. When I say restorative space, it means how much space do I have to create my prosthesis. كل حشوة وكل تركيبة بنحطها في الفم لازم أعرف قد إيش عندي space لها. صح؟ How do we measure this restorative space and how do I plan my case and based on what, okay, أنا بعمل overdenture, how much restorative space do I need for that overdenture? Let's see. Basically, when I create any prosthetic option in the patient mouth, patient's edentulous, I cannot know exactly how much restorative space I have until I reach the wax up. لين ما اوصل لمرحله الواكس اب بعد ما طورت الاستاتيك حق المريض العضله حق المريض وهذا كله ما اقدر احدد ايش الريستورتيف سبيس، ما اقدر احدد الريستورتيف سبيس الموجود عندي لين ما اوصل للواكس اب. فكيف احدد الريستورتيف سبيس حقي؟ Basically we measure from the bone level the occlusal plane. تمام؟ And that number is considered as my restorative space. فانا الان عندي الupper denture wax up I measure from the lower bone level to the upper teeth and I found that they have 15 millimeters. So that's my restorative space. Do I need more than that or not? We will see now. How do I measure it? There are 3 ways to measure your restorative space. Either during your wax up on the cast, on the model, or if you do a CBCT, أشعة مقطعية ومركبين الدنشر أو الواكس اب ونحط ماركر على الدنشر نحط كاتوبيرشن نحط composite whatever so we can see it in the X-ray and in the X-ray I can measure from the occlusal surface of the teeth to the bone and I know how much restorative space I have. Or الناس اللي يعرفوا في المعمل during processing during fabricating the denture in the lab لما يحرقوا الشمع ويشيلوا الشمع وكل شيء بيحسبوا من الانساج الإدج للبون أنا عندي كم space and that basically is considered the number of restorative space which is the amount of space you have to place your restoration.
طب when I talk about overdenture, this is a locator overdenture. طبعا اللوكيتر هي زي القطاع هذا الدكتور، بالضبط نفس الفكره نفس المبدا. بتصنع شركه اسمها زيست لجميع الشركات في العالم، تمام؟ هي فكرتها ايش هي اللوكيتر؟ تقطار بيركب، وفوق بيركب تقطار جوا التركيبه حقت المريض، فيصير المريض لما يلبس الدنشر يطب and there is retention. طب كم طول التقطار هذا؟ انا عندي زرعه، حطينا الزرعه هنا وانتهينا، الشطاره مش حطت الزرعه، الشطاره في اللي جاي بعد الزرعه، الزرعه ايش هي؟ مسمار وخر وانتهينا. بس كيف انا اخطط السبيس اللي انا محتاجه؟ اقصى لوكيتر موجود في العالم، اقصى لوكيتر موجود في العالم اللي هو من الطرف الذهبي الى هنا، قد ايش ياخذ مسافه؟ عندنا 1.8 ملم، هذا الكف هايت او عنق عنق الاباتمنت، ما اعرف بالعربي ايش اقولها، اللي هو الكف هايت هذا 1.8، هذا اقصى شيء. وبعدها يجي جزء حق اللوكيتر اللي بيركب عليه القطار 1.5، وبعدين الهاوسنج هذه بتنحط جوا الدنشر اللي بتركب فوق الزرعه اللي هي 3.2، فالتوتال حقها هذه كم؟ 5. فانا محتاج بس 5 ملم من مستوى العظم الى تحت التركيبه، انا لسه حتى ما دخلت في التركيبه، تحت التركيبه محتاج بس 5 ملم عشان احط القطع حقتي. 6.5 على ايه؟ 6.5 كيف حسبتها؟ لا دي احسبه 5 ولا 6.5؟ ايه دكتور اول واحد الرقم كم؟ 2. هذا الخمسه، هذا العرض حقه، العرض هذا، بس هذول الارقام 3.2 اول واحد، 3.2 1.5 1.8، بدأنا 6.5. الارتفاع معنا 6. انت حضرتك الدكتور مصري؟ ايش؟ سوري؟ رياضيات، اي احد اشطر مننا في الرياضيات. طيب، so we have 6.5 that I need below my prosthesis. انا محتاج 6.5 تحت التركيبه، انا لسه ما دخلت في التركيبه. فوق التركيبه لازم اللي حيمسك لي الجزء حق القطاع اكريل احمر، لازم يمسك الجزء ده، احتاج 2 ملم، صح؟ لانه اقل من 2 ملم من الاكريل ينكسر. وفوق ال 2 ملم هذه في الاسنان، فاقصى الاسنان موجوده فين؟ اللور انتيريور اللي هي كم؟ من 8 ل 9 ملم. فاذا جينا نحسبها هنلاقي انه احنا محتاجين من 14 ل 18 ملي restorative space بس عشان اسوي overdenture. vertical space بالضبط. انا محتاج اقل شيء من 14 ل 18. If you don't consider this during your planning for overdenture, إذا أنا ما فكرت في restorative space, this is what will happen. At the day of the delivery, you are creating spaces inside your denture and you are trying to place your denture and you see what? Your locator is all coming out from the denture. I don't have space for them to be accommodated. And if I made the acrylic very thin in that area, I created a weak point in my denture and the denture will fracture. Like here, this patient has very limited restorative space. I think it was like 14 millimeter, which is very, very minimal. So in order to prevent this denture from fracturing, we had to reinforce it with metal. خلينا الدنشر مقوى بالمعدن من الداخل. So in this slide, basically, and this is an actual patient that I didn't do this, but I saw it when he came to me to make a new prosthesis. This patient has a denture for over 20 years. By the way, okay? But every 2 years he will come and we have to make him new dentures because it keeps fractures. Why? Because we created weak points in this dentures. نحفنا الدنشر مرة كثير، ما عندي اكريليك ماسك الاسنان، ما عندي سبيس لاي شيء، والمريض طبعا بياخذ ترك ينكسر عليه الدنشر. Sometimes I cannot place metal framework because for metal framework I need at least also 2 millimeter. يعني still I need space for metal framework. ممكن سؤال؟ ايوه تفضل. بس الصورة اللي عرضتها من شوية طفل تبع الجهاز المتحرك اللي مركب على الأسنان بالفك العلوي، أيوة. في قبعات شيء ولا لا بس على لا بس على الأسنان. بس على الأسنان. يعني عملنا كريب خفيف للأسنان، شلنا الشارب أنجلز، شلنا البوينتد أنجلز and then we made our denture اللي هو teeth over denture ونحن implant over denture. And the teeth did not help with the retention. I didn't need the teeth for retention, but it will help with stability and maintain the bond. لما البنت هذه يصير عمرها 20 سنة وقتها نخلع الأسنان اللبنية هذه ونزرع مكانها. اوكي؟ هو نفس الجهاز ما بيمنع النمو العضلي ولا لازم with these kids, البيشنتس اللي ما بيتولدوا عندهم اسنان وما عندهم اسنان، نمو الفكين عندهم ضعيف جدا اصلا، فنلاقيهم يرجع بعد شهرين 3 الدنشر عامل له ألسرز وتقرحات.
نعدل عليه خلال سنه يرجع الدنشر عامل له ألسر وتقرحات، نعدل عليه، يجي بعد كذا حسب نموه هي في اي مرحله تراقب او فتعديل الى نوصل مرحله ما اقدر اعدل، خلاص فضيت التركيبه من جوا على الاخير، يلا نعمل تركيبه جديده وهكذا. And this is the kind of maintenance زي immediate denture. واحنا ما بنعمل immediate denture نقول للمريض هتجيني تعديل 1 2 3 ممكن نعمل denture جديد بعدين اذا احتاجنا وهكذا. It's the same concept. But with these kids مع الاطفال هذول انه they don't develop teeth، نمو الفكين عندهم اصلا ضعيف جدا. We barely see any growth. So this is locator اللي قلت لكم عليها اللي هي golden attachment or الكليبسات هذه. And this is the most popular appliances used nowadays. في الزمن هذا الكل يسوي لوكيتر. ليش؟ الأذر أوبشن السوكت أند بول. كورة وتقفل عليها. But for ball and socket we need more space. Ball and socket they need 8 millimeter space just for my appliance. But patient إذا عنده severe bone loss I can consider ball and socket. أنا سويت نقول فوق 600 over denture حلو ما عمري سويت ball and socket. Why? Because it wears fast. يعني المريض هذا بيرجع لك كل شهر التركيبه التاكل فيها بسبب الاناتومي او التشكيل حق البول، تمام؟ And also if for any reason this ball fractured لو الكوره هذه انكسرت في فم المريض for any reason it's almost impossible to get the abutment out from the implant. Locator cannot fracture inside the implant. الديزاين حق اللوكيتر ما في weak points. هنا انا عندي weak point. في عندي مناطق نحيفة قابلة للكسر، أنا ما بتكلم قابلة للكسر في سنة 2 3 4 5، بتكلم 10 سنين 15 سنة، يعتمد على عمر المريض اللي أنا بعالجه، أنا أي مريض أعالجه I have to consider هذا باقي له سنة على القبر ولا هذا لسه مطول معانا، لسه مطول معانا let's think أنا ما أبغى المريض دايما يرجع لي كل سنة ويدور علي. So ball and socket is actually not as common nowadays and it's not recommended to be used anymore as before. Why? Because we have better alternatives. But let's talk about the implant location. الآن أنا I know that in my mind المريض الإدنتulous اللي جالس قدامي ما يقدر يتحمل الفيكس، أوكي بس أنا في نفس الوقت أبغى أحط له implants وقررنا إنه المريض هذا التريتمنت بلان حقته الأبر حيكون denture and the lower will be over dentures. Okay? Where should I put my implants in the lower? It's not about opening the flap and then decide I have enough bone here I will go and place bone or I have enough bone here I will go and place the implant. Sorry. There is a study done by Dr. Taylor هذا any denture in the mouth في محورين للدوران، في محور أمامي خلفي ويمين يسار. So the denture rotate either anterior posterior or right and left. Okay? And he brought models جاب عينات تركيبات وكان في كل مرة حط 2 implants في lateral incisor area، مرة حطهم في central incisor area ومرة حطهم في most popular area عند كل الناس في الcanine أو premolar area. وابلاي لود على الدنشر ويشوف متى يفك الدنشر من التركيبه and he found that the best location to place 2 implants is the lateral incisor area. ليش؟ لأنه he found that when we place the 2 implants in this area we create actually more favorable lever resistance. في مقاومة لعملية الفك حق الزرعة وطبعا اللي هيفرق هنا في الموضوع حقي equality حق البون. يعني patient with amazing bone posterior وانا احط له implant anterior this patient will not have that much rotation. But patient with a lot of resorption and I want to minimize this rotation I will try to consider between the 2 canines slightly toward the lateral incisors. And the studies show that matter. If we place 2 implants, 3 implants, 4 implants, 5 implants, 6 implants in the lower arch for overdenture, the number and the location of the number of the implants does not change anything. ايه دكتور؟ هاي الحالة بس دكتور بيلعب بشكل كبير شكل الفك. إذا كان حيجي في المحاضرة حيجي قدام شكل الفك. Mandibular implant overdenture. What about maxillary overdenture? When we talk about maxillary overdenture, it's totally different compared to the lower. Why? In the maxilla, I need 4 implants at least to do an overdenture in the maxilla. Why 4? Studies showed if I place any implants less than 4, I will have high failure rate, which is low survival rate, which is 76%. 76% يعني نسبة فشل الزرعات في الفك العلوي، وأتوقع جميعكم خاض الشيء هذا، نسبة فشل الزرعات في الفك العلوي for overdenture 24%
if we place less than 4 implants. ليش؟ ال upper arch is big. الفك العلوي أكبر. So it needs more implants. If I place only 2 implants, it can survive for some time, but with the amount of stress on that implant and the amount of pressure on that implant, this implant will fail. طب اللي يخليني اقول للمريض انا هحط لك 4 زرعات في الفك اللي فوق وبرضه تركيبتك هتكون متحركه. هتدفع كم على ال4 زرعات دي؟ وصلنا لل 20000 هتدفع عليها 20000 طب انا ازود ال 5000 ال 6 7000 هذه واسوي تركيبه ثابته. So it doesn't make sense. ما هو منطقي اني احط اذا قدرت احط 4 زرعات فوق اسوي تركيبه متحركه. وهل حساعد المريض في شيء؟ في a lot of studies مسكوا مرضى مركبين دنشر وحطوا لهم upper implants. So they changed the treatment from conventional denture to upper denture. And they found only 7%. 7% بس من المرضى لا دقيقة آسف عندنا أصلا بس 7% من المرضى هم اللي ما هم راضيين بالدنشر الأبر هم اللي يقول لك الدنشر عندي فوق تمام؟ فلما عملوا ستدي وحطوا implants وحاولوا يشوفوا الفرق قدوا المرضى questionnaires. Do you think you have any improvement after we place the implant? Do you have better retention? Are you able to chew better, eat better? They didn't find any significant difference. So scientifically, علميا, there is no reason to make upper over denture except 2 reasons. I will prevent the bone from resorption. Once you place implants, the bone will not resorb. The second thing, psychologically. هاي فائدة الأهم أهم شيء. Psychologically لا إنه ما يمنع امتصاص العضل. بالضبط. And also psychologically. المريض هو متوهم أو هو شايف إنه لما حط الإمبلانت the denture is more stable and more retentive. And I do it. I do upper over denture, but we need to understand that I need more implants in the upper compared to the lower. So the cost will rise up, the maintenance will be more, and the prosthetic gonna be more complicated than the lower arch. Then, if there is severe resorption in the upper, most probably you are not able to place implants in the upper, most probably. Because where are you going to place an implant? Severe resorption is superior. It's a long time structure, but until the rest Well, here comes the planning. Here, should I be placing anterior implants here, 4 implants? Can I angle these implants and transform the treatment to fix or not? Or should I consider other treatment modalities like chromatic implant or a trapezoid implant? Or should I consider direct time step? It's a big discussion. But do I really need to do this for my patients for a denture? Not really. If he has severe resorption, that's it. It's not gonna go more than that. So we can make the denture. If the retention is poor or the stability is poor, and that patient wants to consider the implant and go through that process, yes, we can consider it. We can consider it. But I'm telling you, like, الأماكن الزراعات. الإيه؟ الأماكن المفضلة للزراعات الأربعة. في الأبر, any place you can place it. ما في. Any place you can place in the upper. Because in the upper we have the pellet, which prevent rotation. وجود البلد في upper arch prevent anterior posterior rotation, so the upper denture does not rotate as much as the lower denture. Okay? So the placement of the upper implants, because the upper jaw or the upper arch usually is tricky when it comes to implant placement, place them wherever you can in order to get retention. Okay? And we're gonna learn about the implant position and distribution in the coming slides. احنا الآن بس لسه talking about the first option اللي هو الأوبر denture لسه متسلسلين واحدة واحدة. إيه دكتور؟ With the lower? Yeah. Yes, it's recommended to place the 2 implants in the lateral incisor area. Do I need more than 2? Studies show that you don't actually, no difference in the biting force or the retention if I place 2, 3 or 4. Me, أنا شخصياً in my practice I place 3 implants. Why? نفسياً I like to have يعني الانطباع إنه I have extra implant in case something go wrong. I still have 2 other implants. وعشان معظم المرضى هذول, most of the people with over denture they are old. They are from the old population. So usually they are diabetic, hypertensive, controlled, uncontrolled, smokers. So I always like to place an extra implant in case something go wrong. I still have 2 implants to count on. Does it help with the retention? No. Does it help with the stability? No. But it's there in case I needed to use it and avoid losing the retention for my patient. What about single implant?
There is a lot of studies showing that placing single implants even in the lower arch is better than nothing. When it comes to the lower arch, if you can place single implant only, if you place one single implant, it's better than nothing. But the survival rate is 80% تقريبا, إذا ماني غلطان في الرقم, which is a big number. 80% is a big number. But the retention will be poor here. Studies show that either 2 or, 2, 3, 4, there is no difference, but less than 2, you will have compromised retention. But still, it's better than nothing. I have patients where I place 2 implants. After a couple of years, 1 implant failed. And now they don't want to go through the implant process again. And they are living with 1 implant over denture. And they are still fine. يعني المريض إذا تعود تقدر تخفف له شوية ولسه يعني تعود. So when we talk about the chewing force, the chewing ability of patients with overdenture, الرقم لو فاكرينه من أول لما كان المريض بدون أسنان كم كان الرقم؟ denture without anything. 150. Hello? We found that when we place implants, we can jump with this number to 200 and 250 Newton. So we are still a little bit low, but we have better response than having complete denture without anything. And the most important factor, we found that, they found that chewing is improving with patients when we place overdenture. Why? البيشنتس والدنشر ما ادري اذا احد فيكم جربها وانا اسويها كثير، ادي المريض كيكه واخذيه يمضغ قدامي في العياده. If you see the patient chewing, if you see patient with denture chewing, you will find the lower denture is moving. It's moving everywhere. But the patient with their tongue and their cheek, يتعلموا, they learn how to stabilize it and how to keep it in place. So placing the implant will help them chew better. Why? Because we prevent movement during chewing. This is why maybe the chewing or the bite force is not strong, but at least I can chew my food. So this is what I get to explain to the patient. It's not going to be a strong bite, but it's going to be a stable bite and you'll be able to chew your food better. Alright, let's take a first case. This is Joseph. Joseph اتولد عنده ectodermal dysplasia. Ectodermal dysplasia is a syndrome affect the kids. They don't develop خلايا الشعر ما تتطور عندهم، خلايا العرق ما تتطور عندهم. والاسنان ما تتطور عندهم وجدهم دائما في جفاف ويتقشر. باختصار عندهم بروبلم في الاكتوديرمس، ناس والله اسم الجين. المهم بدون ما يعرقوا، ما في شعر، ما في اسنان، عشان كذا في السعوديه ما هم موجودين. We rarely see ectodermal dysplasia في السعوديه. Why؟ هذول لو عاشوا في السعوديه او اذا احد اتولد عنده طفل كذا في السعوديه للاسف مع حراره الجو اللي عندنا في السعوديه دي داي ما يقدر يعرف. هذا لو طلع في جونا دحين مشي هنا قدام الفندق بس 3 خطوات خلاص سان ستروك ضربة شمس وحيطيح في الارض وحيموت. ليه؟ جسمه مو قادر يبرد نفسه. فحتى في امريكا متمركزين في الاماكن البارده، ما يعيشوا في الاماكن الحاره اللي هي جنوب تكساس وكاليفورنيا كذا، لا دائما متمركزين في الاماكن البارده بسبب عدم قدرتهم على التكيف. Joseph was born without any teeth. جوزيف سووا له الدنشر هذا وعمره 7 سنين. 7 سنين ولحين عمره 30 سنة. So he's wearing the same denture since he was 7 years old. واحد لابس دنشر فمه 23 سنة وما حصل أي growth. شايف؟ ليش؟ We don't have teeth, so we didn't really have that much change. فجالس 23 سنة. We look at the denture. أما عملوا الدنشر زمان وهو طفل في حفر، في اماكن فراغات في الدنشر. ليش؟ They did over denture at that time. سووا زي ما سويت في البنت الصغيره. They made an over denture. اسنان هذه. اسنان over denture. But with time وللاسف السلايد مو واضح. والله واضح هنا كويس. With time he lost the teeth. الاسنان فقدت لأن الاسنان اللبنيه طبيعتها تفقد لما نضغط عليها بزياده. But they didn't block the denture. They didn't do any adjustment in the denture. فالدنشر جلس فيه فتحات. So what happened, the soft tissue, it's not showing very well in the slide here, but it's showing on my computer, started growing inside the denture. فyou look at the ridge وتشوف كتل لحم. These pieces of tissue is growing inside the denture. Which is not a problem. We can surgically excise them, or we can even keep them if they are not interfering so much with the denture. And this is the lower denture. You can see that he's using the denture for 23 years. Almost everything wear off, everything disappeared. Same thing with the lower RC where the teeth used to be, the tissues is growing.
So what we did for him, we placed 2 implants for him, and that's honestly my honest opinion. I'm a prosthodontist, but I think general dentists should be able to do implant over denture. Like, I think that should be taught to our students and should be done by general dentists. عكس جماعة الكوري بيقول لك لا general dentist minus an implant. Okay, you don't have to place the implant, but you need to learn how to restore implant over denture. At least now you guys understand how can I plan implant over denture. جاء في case in a surgeon خلاص المريض جاهز and he has 2 implants. Basically what we did, we placed locators for him. These locators were torqued and placed. And then this is the housing on top of the locator, الطبطار اللي بيركب فوق اللوكيتر عشان التركيبة. We created space or we opened space. Here in this case I'm lucky إنه the entire locator ولا مكان اللوكيتر فين جاي كله lingual. So I can increase the thickness as much as I want. ما عندي أسنان, ما عندي acrylic, ما عندي أي شيء. So all what I need is 2 mm or 3 mm to hold my acrylic. So why? Because مع النمو حق الطفل, مع نمو الرجال هذا, الامبلانت شوفوا فين موقعها 2 lingual. بس عشان نعمل سبورت لوجهه ونخليه طالع كبير في السن ويعني لايق على وجهه, we have to place the implants to facial. عشان كده في الأبر, if this is an upper arch, لو احنا كنا حطينا الامبلانت في الأبر وهو صغير وجينا نعمل البروسيسز, all my teeth gonna be away from the implant. And that when we try to do any fixed option is a problem. قولوا في the removable option we can hide everything. But when it comes to fixed option, it's always a problem if the implant is away or the angulation of the implant away from the tooth. Which is why upper implant placement in growing kids is not recommended. That will prevent you from doing fixed later on. وجملناه وصار زي كده. وطبعا هناك عندهم هذول الاطفال عندهم جمعيه خيريه تتكفل بعلاجهم كان من الالف للياء, فياخذوا افضل علاج في الجامعه. وحبيبته ملكه جمال سابق في ولايه اوهايو. شايفين بسبب الاسنان. انت بتفضل يعني اللوكيتر على البول اتاشمنت صح؟ I've never done ball attachment. ما بتعمل بول ابدا اتاشمنت؟ ابدا. حتى لو جتني او يعني كنت في عياده او في مكان اللي ball attachment I don't use it. The amount of complication or the percentage of complication with ball attachment is higher. You need bigger or more restorative space, and المينتنس حقها ball attachment البلاستيك حقها way faster بسبب كوره تقعد تحك في البلاستيك اكثر, ما فيها stability زي في اللوكيتر. تلاقي المريض بيرجع لك بعد شهر شهرين يقول لك غير اللي هي. المرضى ما بحط لهم اللوكيترز or when I restore them with locator over denture I don't see them for 6 months at least. وممكن تنكسر جوا زراعة كمان. يعني اي المصيبه لما انكسرت الكوره when the ball fractured and I got 2 cases. لما كنت resident I got 2 cases where the ball fractured and we couldn't remove the ball from inside the implant. فشل الحال كله. One, we had to remove the implant completely because one implant هذه كانت غلطتي, كنت لسه بتعلم resident, حفرت فيها وعملت damage للimplant from inside, and that prevents us from creating anything or placing anything inside the implant. And the other implant, I tried to untorque the broken piece and then the screw fractured inside the implant. They tried to get it out into microscope, ultrasonic scaler, the company دون عندهم غيره, ما خرجت. So at the end we had to remove both implants, and in the same time while the patient was under anesthesia, they placed 2 other implants. فتجاربي مع البول اتاشمنت سيئه وبهذا الشيء اكرهها. ممكن مع البعض منكم تكون ممتازه وما فيها اي شيء, عادي, it's up to you, you can use whatever you are comfortable with. But scientifically, ball attachment is not recommended anymore by so many authors. طيب. Let's see the second case. Here you're going to see something different than locator. This guy came to me, كان مدمن ناسي والله مدمن ايش. Anyway, that destroyed his teeth, but he دخل rehab وتعدل وبطل وما ادري ايش. His treatment was to extract all the teeth, make an upper immediate denture, and place. In this case, we placed 3 lower implants. Why? I will show you now why. We placed 3 implants for implant over denture. طبعا this patient has teeth. What does that mean? المريض هذا عظمه لسه موجود بس مكسوره الاسنان كلها, اسنانه موجوده بس مكسوره كلها على مستوى اللثه. ايش معناه؟ We still have the bone. العظم موجود زي ما هو. ما عنده بيريو, ما صار له بيريو ديزيز عشان يصير bone recession, ما صار له اي شيء. What does that tell me? That tells me I have very limited restorative space. So when I plan this case and I reach my wax up,
when I plan this case and I reach my workshop, I know that I have to create restorative space. How? We cut the bone. I tell my surgeon, I give him a surgical guide, or I give him measurement, or I measure from my X-ray. I tell him I need you to reduce the bone by 4, 5, 6, 7, 8 millimeter, whatever, because I need that space for my prosthesis or my restoration. السيرجن يزعل وخصوصا البيريو. البيريو ما اقدر اعمل معاهم الحالات دي، السيرجن يزعل جدا. احنا ما نزعل ايه؟ احنا ما نزعل الجراحين من شيء. ايوه الجراحين عادي، الجراحين عادي سفاحين هذول ما في، اصلا بيستعملوا منشار حتى ما شفت الا في عياده السيرجن. انما البيريو يزعلوا. But if I remove this, how are you gonna have but the bond, the attachment gingiva, مدري اوديك كلام كثير ما ابغى. Cut 4 mm of bond for me or I'm gonna change my surgeon. فاتعلمت مع الوقت ايش الحالات اللي اخلي البيريدونتست يعملها وايش الحالات اللي اخلي السيرجن يعملها. So this is my surgical guide. How did I create my surgical guide? After I made my immediate denture, the conventional steps حقت immediate dentures, which is a different topic. ممكن في المستقبل أريكم وما عندي مشكلة. How we create our immediate denture. صار عندي denture. We duplicated the lower denture. عملنا duplication. نسخناه بكلير أكريل. Guide. Okay? Why? How? بعد ما عملت له duplication, I opened a window for my surgeon and I told him, I need you to place 3 implants. I don't care where are these 3 implants going to be. As long as they are almost parallel to each other, try your best. And you have this window. I gave you the freedom to pick the implant places within this window. Don't go posterior, don't go here, don't go here, don't go here. This is the only place that you're allowed to place the implants for. And you have the denture, and you tell the patient, the surgeon, I need from this incisal edge, I need it to be away from the bone by 15, 16, 17 millimeter. So the surgeon أول حاجة حيعملها أول ما يخلع الأسنان, he will reflect a minor flap, he will place the denture. طبعا لو فتح الفلاب كامل الدنشر ما حيركب. وبعدين يشيل السيرجيكال جايد حقي ويرسم خط يمين ويسار عشان يعرف حدود الامبلانت حقته. يبني السيرجيكال جايد حقي ويفتح الفلاب حقه ويشوف الخط وينقص لي البون عليه ويحط لي زرعات في المكان اللي انا ابغاه. And this is the conventional cheap way of doing this. Hello? And that actually is enough for overdenture cases because for overdenture we don't need very high accuracy of implant position. Okay, so what is an implant jet بين سنين أو ورا سن أو قدام سن? It's fine. It's the problem when it's fixed. When it comes to fixed, yes, we need to have accurate implant position. They extracted all the upper teeth, extracted all the lower teeth. They did هذا فيديو صح؟ طيب they did alveoloplasty. They removed the bone. They used high-speed handpiece and wiper, and they cut the bone. They moved chunk of bone based on my WhatsApp. توربين؟ توربين؟ مو توربين. high-speed handpiece. الأمريكان يستعمل الهاي-speed بقص البون. السيرجن very aggressive. البيريو they use the low speed to cut the bone. أنا شخصياً أستعمل الهاي سبيد بس زميلي جراح ما هو موجود هنا يزعل لما أستعمل الهاي سبيد to cut the bone. Which is right. المفروض ما نستعمل الهاي سبيد to cut the bone because we can introduce hair emphysema. الحين بالفيزو سيرجري. الفيزو يعني تقعد ساعة عشان تقص قطعة بون. إنما البير خلاص أنا بروستانتس فقدنا قص 5 دقائق بيخلص. بالضبط. الفيزو أيوه. بنستعمل الفيزو كثير دحين الآن. بس I'm still يعني صراحة فان بالconventional birth. ممكن عشان أسرع والسيت اب أسرع وما في يروح يجيب الجهاز ويجيب العدة وشوفيها عند دكتور فلان وشوفي مدري لا البير موجود عندي في الدرج. فيعني أسهل لي فقط. But once you remove this ممكن السلايد اللي بعده لا ما. Once you remove the bone you need to smooth the bone out. طبعا غير منطقي أنا أشيل من قدام بس وأسيب البون ورا زي ما هو مرتفع. لا we hold the acrylic burr or round carbide burr or large carbide burr and we smooth the bone, we flare the bone. We go ahead and we flare the bone posterior. ما أعمل عتبة، ما أعمل البون جاي posterior ويسكت قدام، لا. السقطة دي أعمل لها flaring. We try to make the bone more smooth. Why? عشان البروسيسس حقي ما يكون عنده زاوية حادة بيضغط عليها ويسبب ulceration للمريض. This is after healing. We did the denture. How? We placed 3 implants. Okay? Why 3 implants? في شركة دحين صارت دنت سبلاي اللي هي أسترا. أسترا هذه
اخترعت لوكيتر سموها اتلانتس ابارتمنت، واتوقع سمعتوا فيها، اتوقع كثير سمع فيها الاسم يعني بيمر على الناس. اتلانتس ابارتمنت هذه، شكرا على انك قفلت جوالك، شكرا. Can you tell them please to silence her phone, his phone يروح برا ولا تقفل الباب؟ So they created Atlantis apartment. Atlantis apartment فكرتها انهم بيستعملوا مثل ابارتمنت، انا باخذ امبريشن للزرعه وبعمل الواتساب حقي وبوصل في الدنشر حقي الواتساب، بعدين بروح ارسل الواتساب هذا مع الكاست الموديل للشركه. والشركه بتعمل سكانينج وبتعمل لي كاستم ميد ابارتمنت. ابارتمنت بتحطها هي بالزوايا اللي هي شايفتها مناسبه وماشيين مع بعض. والتريك في الموضوع هذا انه اتلانتس ابارتمنت تحتاج هايت 6 ملم اقل شيء، وبعدين فوقها 2 ملم حق الهاوسنج حقها، تحتاج 8 ملم. عشان كذا in this patient we had to reduce a lot of bond. بس الفكره في اتلانتس ابارتمنت انه once they create the apartment they give you this housing gold housing اللي بتركب في الدنشر، تمام؟ فصار معدن راكب على معدن، ما في any plastic inside، ما في anything. Everything is customized for each patient. كل زوايا الزرعات، كل زوايا البروسيسز they are custom made, and that actually has a small advantage that I don't have to see this patient to replace any plastic insert, so less maintenance. بس الشركة تقول لك we recommend you that you place at least 3 implants for the lower arch, 4 implants for the upper arch. Did we do it with 2 implants? Yes, we did it with the 2 implants, but actually I don't know why we recommended that. ما أعرف إيش السبب حق recommendation حقتهم. Once we have the denture, we create our spaces inside the denture for the locator. We put our acrylic. شايفين الhousing for the Atlantis apartment. معدن. It's all metal. No plastic, no inserts, nothing. والله حرام البروجيكتور الزبالة بخرب البرزنتيشن. ايه؟ ما في وجود البروجيكتور، ما نشتغل بالسيرفر. سو الميتال هاوسنج ده ما يكونش يعني الفورس هتكون اكتر على الامبلانت. This is why it's customized. انت لو طلعت each apartment is made out of titanium which is اقوى معدن على وجه الارض، حلو؟ and it's thick. انت لو طلعت نفس الابارتمنت كبيره كانها الابارتمنت اللي بنعمل عليها الكرام اكبر من اللوكيتر. So it can actually withstand and absorb the force better than the locator. Do we have complication with it؟ ما أعرف، أنا ما عملت إلا حالة واحدة صراحة ولا حسويها بعد كده، لأنه time that you spend creating this وأرسل للكمباني والكمباني يعملوا سكان ويرجعوا لك الديزاين وتوافق عليه وبعدين يرسلوا لك الأبارتمنت والأبارتمنت لازم تركب بنفس الطريقة. يعني honestly the amount of time you consume creating this and the amount of money because this is gold. الهاوسنج هذه مصنوعة من تايب 1 مو تايب 1 high precious alloy. واحنا عارفين الجولد كراون بنقول احنا السعوديه بلد رخيصه في الذهب مثلا، but something like this will cost at least جوا السعوديه 1000 إلى 1300 ريال بس عشان اعمل الهاوسنج حق كل واحده. طبعا اروح اشتريها من باي هورايزن اللوكيتر جاهزه بالهاوسنج حقتها كلها على بعضها 450 ريال. ليش ادخل في الصداع ده؟ عشان ايش؟ عشان اسمي customized treatment for patient. So I don't really see the advantage for this. بس كانت حاله عندي وحبيت اشارككم هي واوريكم هي. هل حسويها بعد كده؟ صراحه لا. البروسيس موجودة هنا في المملكة حقت الطباعة هذا والترسيم؟ موجودة ايوه موجودة. بس ارجع واقول لك ليش توجع راسك؟ وكلم معمل وارسلناها لامريكا والشيبمنت حتوصل بعد ايوه دنت سبلاي واحدة من الشركات اللي ما تقدر تدي حرية للمعامل انها تخلق قطاعها وزي كذا، تبغى كل حاجة تصير ان هاوس عندها، فهم عندهم معمل في امريكا وحسب حد علمي كانوا بيفتحوا معمل في اسبانيا ايام ما كنت ريزدنت، ما اعرف سووا ايش بعد كذا، وكان في كلام يبغوا يفتحوا في دبي معمل بس متخصص يخلط القطاع حقتهم. هل صار الكلام ده؟ ما صار والله ما اعرف. تمام؟ كده خلصت part 1 اللي هو removable option. We talked about the removable option denture over denture. Now after that we're going to be talking about the fixed option. فالآن بعد ما فهمنا removable فهمنا أنا how do I place my implants and where do I place my implants and what do I need to place my implants. Now we can go ahead and jump to the fixed option. طبعا يكون عندي too much bone loss أي خيار في الفيكس آخذ قلت له all these options اللي أنت قاعد تتكلم عليها الآن
تشوفها and now you're gonna see it in person. Again, I have no problem during the lecture. If you have any questions, just stop me. Let's talk about fixed implant restorations. In the old days كان زمان كيف يحطوا الامبلانت حقتنا ويعملوا البروسيسز؟ السيرجن المريض يروح عند السيرجن open his flap and then he places the implants wherever he finds the bone is the best. الكونسبت هذا اختلف خلال سنين وبعد كده صار الامبلانت بليسمنت prosthetically driven. So I decide where are the teeth, what kind of procedures I need, and based on that I'm going to decide where and how many implants I'm going to be placing. فأول شيء البروس بلان تظهر بعد كده تدخل السيرجيكال treatment plan. When we see edentulous patients, regardless if it's upper or lower, there is some places in the mouth they are called the key implant position. Let's start with rule by rule. Rule number 1. زي عالم الأسنان, we try to eliminate cantilevers. We don't want cantilever. So the first rule, no cantilever. We don't want cantilever. Either in implants, or denture, or the natural teeth, we hate cantilever. So rule number 1, try to eliminate cantilever. Okay? Why? Because when you have cantilever, now we start talking about challenging and lever arch قوة بتصير على الزرع complication. So if I'm missing two teeth next to each other, I'm going to be replacing them with two implants. And the rule is saying that I need to have, when I have edentulous space, I need to have two terminal abutments. So if I'm restoring edentulous arch, molar to molar, ideally, my last two implants are going to be one in the molar, one in the molar. So we don't have any cantilever. I eliminated cantilever. And when we talk about cantilever in the world of implants, we actually talk about posterior cantilever. Anterior cantilever is a different story, it behaves differently. We don't find that much complication with anterior cantilever. The problem always with posterior cantilever. So always my first point, and أول ما أشوف مريض edentulous, once we take X-ray, عيوني أول شيء تيجي على المولر area. شوف الساينس بعيد ولا مو بعيد, to see if I can place two implants في terminal area هذا. And based on that, once I decide where my two last implants are going to be, we can decide the rest of the implants. Sometimes we get scenarios like this. Patient has severe bone resorption in the upper, severe bone resorption in the lower. Patient, we cannot do grafting in the lower. What are you going to do? If the inferior alveolar nerve is already superficial and it's bleeding, what are you going to do? You're going to be doing block graft, تحط المريض under GL, تاخذ block of bones and place it inside his mouth, and it's unpredictable as we all know. Block graft is unpredictable. It can heal, it cannot heal, and it may fail after 2 or 3 years. It's unpredictable. Or هنحط المريض هذا واحد عمره 80 سنة ولا 70 سنة, direct sinus lift, we open the sinus, we fill the sinus, we wait for 6 months. So in order to avoid, 90 سنة المريض. حتى أنا لو أنا شباب عمري 40 سنة ما واحد ياخذ عظم من عندي هنا في ناس اي بس يعني مو سبب مقنع انه مثلا انه ما هو سبب مقنع. المريض يعرف الاوبشنز حقته. I can either do cantilever on your prosthesis with the right anatomy وهنتعلم الان كيف هنعمل cantilever بحيث انه avoid any complication, ولا هتدفع معي 30,000 ريال نعمل سيرجري عشان بس reconstruct one arch and it's unpredictable. ما اقدر اوعدك العظم يشفى ولا لا. والسعوديين من حكم تعاملك معاهم اتوقع كل واحد ما شاء الله وزير معارف ما يبغى يصبر يوم, يبغى التريتمنت حقه يتم اليوم. So tell him لا تقعد سنة واحدة نعمل grafting بس grafting, ما حيركب زرعات خلال السنة دي. No one will say yes. No one will say yes. طيب. Rule number 1, we don't want any cantilever, two terminal implants to prevent any cantilever. Rule number 2, whenever you have adjacent missing teeth, adjacent abutments, we don't want more than 2 punctures. ما نبغى, ما أعرف بالعربي إيش اسمها البانتيك. we don't, إيش اسمها البانتيك؟ دمية بالعربي. ما نبغى أكثر من دميتين حلو في المكان. So what does that mean? If I'm missing 4 teeth, that mean نحن دارسين بالعربي دكتور. أنا عارف, عشان كده بحاول أربط العربي مع الإنجليزي قد ما أقدر. لما بتكلم مع الفنيين في المعمل ولا الدكاترة زمايلي اللي معايا عرب سوريين ولا بلبنان ولا غيره بيكون كلامهم عربي, فبعرف منهم بعض الكلمات وبعضها هم بيعرفوا مني. بس بسوريا وصوت عربي, باقي الدول العربية كله انجليزي. ايوه عارف يا جماعه البلديات.
فما نبغى we don't want more than 2 contacts or دميتين next to each other unsupported. So if I'm missing 4 teeth, that means I'm going to have 2 implants, and in the middle I'm going to have 2 contacts. If I'm missing 5 teeth, then let's come here. أول شيء أنا فاقد 5 أسنان. My 2 terminal implants going to come, which you're going to see here in the picture. My 2 implants going to come in the terminal area. Hello? So we don't have any cantilever. And then in the middle, after 2 contacts, بعد كل دميتين I'm going to be placing 1 implant. Why? The more contact or the more length of unsupported prosthetic بيصير معانا bending force اللي هي في السلايد هنا. كل ما زدنا مسافة البروسيسز المعدن كل ما زادت القوة اللي راح تسبب انحناء البروسيسز هذا. وفي عالم الامبلانت راح يصير porcelain chipping أو porcelain fracture. ما حد فينا يحب يشوف المنظر هذا خصوصا إذا كانت symmetry كان restoration ما حد يقدر تفكها ولا إيش. So sometimes, not sometimes, always try to avoid going very long spans with unsupported implants. Even in to prevent a lever force or a bending force اللي احنا شايفينها هذه. وهذه طبعا قانون فيزيائي، هذه من كتب الفيزياء، بس احنا اطباء الاسنان بنعتمد على نفس القوانين الفيزيائيه. كل ما زاد مسافه edentulous space سن واحد تصير ضعف القوه اللي رايحه عليه، زاد كمان سن زياده بتصير 8 اضعاف القوه، 3 اضعاف القوه اللي رايحه عليه. كل ما زدنا عدد الاسنان كل ما القوه اللي هتسبب البروسيسز او المعدن او الزركوني او السيراميك او وات ايفر اللي يصير له بيندنج تعلى اكثر. So, as I told you, we try to avoid placing 2 contacts next to each other, more than 2 contacts next to each other, unsupported. وبكده اخذنا شويه بوينتس تدينا فكره انا فين اقدر احط الامبلانس حقتي. لو واحد اداني موديل او كاست وقال لي يلا حط لي زرعات هنا، انا عندي ابغى احط 12 سنت فين احط الزرعات. We got an idea. طيب the third rule, so احنا قلنا اول rule to terminal abutment asset, no cantilever. Second rule, don't go beyond 2 contacts with unsupported. Third rule, افضل اماكن للزرعات في الفم canine and molar area. So I always try to target the canine area. I always try to do this. Why? Canine area usually في الانتيريور area هي أكثر منطقة فيها بون إذا كنا محظوظين والهيلينج كان كويس في المكان هذا. والمولر area because we want to avoid cantilever. So if you apply these 3 rules, وفهمت 3 rules, anyone can give you any design and you'll be able to pick where the implant is going to be. You'll be able to sit with your surgeon and tell your surgeon where I want my implant. أبغاها هنا وهنا وهنا. ليش؟ للأسباب اللي قلناها. طب في عندنا مشكلة ثانية. في حاجة اسمها mandibular flexure. المانديبل حق الإنسان all of us when we open and close بسبب وجود أقوى عضلة في جسم الإنسان اللي هي المسيتر، وبسبب وجود العضلات اللي هنا المانديبل مع الفتح والقفل يصير في حاجة اسمها flexure. المانديبل بيتفشل. يعني ورا كل ما فتحنا فمنا كل ما قفلنا يصير في movement. وهذه أنا ماني محتاج استدي عشان أشوفها بعيني، هذه أنا شفتها بعيني. ماني محتاج استدي عشان اصدق، هذه انا شفتها بعيني. زميلي في البرنامج كان بيعمل بحث التخرج حقه على المانديبولار فليكشر، فكان ايش يسوي؟ يسوي للمرضى طبعه وهو قافل فمه، يخليه يقفل فمه على التري، بعدين يشيل الطبعه ويصبها، ونفس المريض يسوي له طبعه وهو فاتح فمه على الاخير. وبعدين استعمل سيرونا سكانر لانه جدا دقيق السيرونا سكانر في الابحاث هذه، وكان يقيس من اللينجوال كسب حق المولر هنا، اللينجوال كسب حق المولر هنا، وبري مولر كيناين، يشوف الارقام ويلاحظ الاختلاف. ولاحظنا في اختلاف كثير، في ناس عندهم تو ماتش مانديبولار فليكشر، وخصوصا الايجن الاسيويين عندهم المانديبولار فليكشر مره عالي. عشان كده ما حد فيكم عالج مرضى صينيين زي كده، بس انا كان عندي مرضى صينيين كثير متعبين جدا في العلاج. كل ما المريض فتح وقفل مو اكسبانشن، المسلز العضلات المانديبل عباره عن ايش؟ يو شيب. حلو؟ حدوه. الحدوه دي بتفتح وتقفل بسبب فعل العضلات، بتختلف من شخص لاخر، بس انه كل ما رجعنا ورا كل ما زاد المانديبولار فليكشر. بعد البري مولر اريا في الانتيريور هنا ما في فليكشر، بس كل ما رجعنا ورا بيصير فليكشر. ايش معناه الكلام ده؟ معناه انه لو حطيت امبلانت في المولر هنا وامبلانت في المولر هنا وشابك لنا كل حاجه از فول ارش فيكس بروسيسز، المريض كل ما حيجي يفتح ويقفل غير انه تعبان متضايق يحس انه في شيء غلط، في شيء غلط غير طبيعي، احنا حيجينا المريض كل شويه في بروستاتيك كومبليكيشنز. وات كايند اوف بروستاتيك كومبليكيشن؟ اسوء بروستاتيك كومبليكيشن انا ما احبها لوز سكرو ولا بروكن سكروز. ليش؟ اقل حلقه
في عالم الامبلانت ايش هي المسامير اللي بنربط فيها. لما يكون في عليها دائما حركه جانبيه حركه جانبيه حركه جانبيه always we have prosthetic complications. طب نيجي احنا نفكر how can I avoid this؟ كيف اقدر اتفادى هذا الشيء؟ Either place your implants within the mental foramen, don't go beyond the premolar area, or لو انت مره مصمم تحط implant في المولر area زي في الكيس هذه اللي تحت، okay that's fine, go ahead and place your implants, but you don't need to place another implant in the molar area on the other side. فكده حتى this patient إذا كان عنده flexure, I don't really have to worry إنه أنا في عندي stress على البروسيسز. And still I have enough implants and I have everything supported. Okay? That's another option, sectioning of the restoration. But if you want to consider sectioning of the restoration, you have to consider adding more implants. Like for example, if I have 4 or 5 implants only, you cannot really section the restoration. You're going to have 5 teeth on the 2 implants, but then it's tricky. But I did it. I did it where I sectioned the restoration at the central incisor for نص. That also an option. Basically زي ما انت شايف انت تفكر اللي انت تبغاه، ما في هذا صح ولا هذا غلط، بس الغلط انه نعمل splinting for 1 arch في الماندبل not maxilla. اوكي؟ طيب طبعا هذا بس بالثابت. هذا ايه؟ هذا الاعتبار بس بالثابت بالفيكس. بس انا كده يس بالفيكس الفيكس اوبشن انا كانتليفر. حنشوف الان، ايوه حنشوف الكانتليفر ليه مسموح وكيف بنعمله وهكذا. طيب نتكلم عن الكراون تو امبلانت ريشيو. الامبلانت مختلفه تماما عن الاسنان. انا لما اقعد اشرح للمريض اقول له زرعه قصيره واعمل عليها تركيبه ضعف طولها او 3 اضعاف طوالها، يقول لي طب انت تقدر تسوي نفس الكلام ده على السن؟ اقول له لا، الاسنان تختلف بطريقه تماما في الميكانيكيه حقتها عن الزرعات. انت ما تيجي تقارن مسمار مربوط في حجر ما في ليجمنت ما في اي شيء بسن مربوط بالعظم بوجود اغشيه والبريدنت ليجمنت وكل هذه. فلما نيجي نتكلم crown to root ratio which means the implant crown to root ratio يعني طول التركيبه مع طول الزرعه نسبي بيناتهم. في عالم الامبلانت في عالم الزرعات كل الستاديز تقول لك انه up to 3 يعني انا لو عندي طول التركيبه اطول 3 مرات من طول الزرعه it should not be a problem. That will not cause implant failure. ايش اللي حيسببه؟ كل ما زاد طول التركيبه ايش اللي حيصير؟ بيزيد عليها الفورس والستريس اللاترال موفمنت خصوصا. ما هو الكلوزر فورس، الكلوزر فورس ما تقلقنا. اللاترال موفمنت لما المريض يتحرك يمين ويسار في شيء طويل قاعد يروح يتحرك يمين ويسار فكان اضعف حلقه السكرو. So you will have more prosthetic complications. Is that going to cause the implant to fail? No. Evidence say that short implants or crown to root ratio does not affect implant failure rate. تمام؟ So let's come and talk about the first implant fixed option that I like. أعرف كثير يكرهوا الأوبشن ده بس ما لي شغل أنا أحبه. حلو؟ Which is metal resin implant fixed complete dental prosthesis. هذا الاسم العلمي ليه. بس كل الناس يسموه hybrid prosthesis. يعني إيش hybrid؟ hybrid يعني هجين. هم هجنوا حاجتين مع بعض. In this case, basically we have the metal and we have the acrylic. الميتال معدن الأكريليك بلاستيك. So this is why when we use this we call it hybrid. ما هو زركونيا، ما هو metal ceramic. No, it's metal with plastic اللي هو acrylic. How we do that? Basically once we plan our implants and place our implants we create a metal bar. بنعمل عمود معدني and on that metal bar we attach denture teeth. بنحط denture وبنعمل denture وبنلتصق في الdenture teeth. فصار عندي full arch prosthesis مصنوع من البلاستيك. Okay? This kind of prosthesis considered the cheapest في عالم الفيكس، أرخصهم في عالم الفيكس. ليش؟ عشان ما في سيراميك، ما في فني معمل حق سيراميك، فني المعمل حق الرموه يقدر يسويه، بس المعدن الميتال بار هذا الآن في الزمن هذا صارت المعامل والشركات تخرطه. يعني زمان مو زمان أيام ما كنت ريزيدنت طالب كانوا يعملوا واكس اب يشمعوا البار وبعدين يصبوه من ذهب ولا كروم كوبرت ولا غيره. دحين في الزمن هذا لا بيعملوا سكان على الموديل والماشين بتخرط لهم metal bar. So it's cheap, the titanium cheap. So this metal bar يكلف المعمل عشان يسووه حوالي 500 ريال. يدفعون عليه 2500 ل 3000 ريال. حنشوف السلايد اللي بعده. So in order to do the metal bar, I'm going to mention this briefly. On the top of the implant we have something called multi-unit abutment. Multi-unit abutment ما احنا حاطينها هنا. المالتي-unit abutment basically الزرعات كلها داخله جوا العضله. حلو؟ انا لو اجي ابغى اركب تركيبتي انها تركب على كل الزرعات
حتى لو انا ماكينه، حتى لو انا 100% زرعاتي موازيه لبعض، مستحيل التركيبه حقتي هتخش داخل جميع الزرعات. احنا بنتكلم عن معدن في معدن بدون اي ضغط او احتكاك عليها، مستحيل، ما حيصير الكلام ده. So in order to do this انا لازم الغي انه انا ادخل جوا الزرعه واطلع كل شيء جوا الزرعه برا، فبنركب على الزرعات حاجه اسمها مالتي يونت اباتمنت. المالتي يونت اباتمنت هذه قطع بربطها على الزرعه بتعمل لي زي الدوم زي المخروط، تمام؟ بيسهل على اي شيء اني اركبه فوقها اني اقدر اعمل سبلنتنج بمالتيبل يونت ان ذا ماوث. يسهل لي اني اركب يمين مع يسار، مولر مع مولر. زي احنا لما اذا احد فيكم حاول يعمل فول ارش بروسيسز، يعمل تركيب على اسنان كامله فوق، ايش بنضطر نسوي؟ تنحت في الاسنان وتخليها كلها دوامات كده. It's the same concept. We try to create an easy path of insertion for my prosthesis so I can place it in without interference or without stress على الإمبلانت. So, how many implants do I need to do fixed restoration? At least 4. خلاص؟ Fixed restoration at least 4. زمان شركة نوبل وبراند مارك أول ما دخل الكونسبت حق الفيكس كانوا يعملوه على 3 زرعات في الفك اللي تحت. وايام كنت في امريكا كان بيجوا مره حطوا الزرعات دي من 40 سنه. كان ابوي وقتها عمره 5 سنين. يعني كنت اشوف المرضى هذول 3 زرعات والتركيبه موجوده وثابته في الفم والشغال وما فيها اي شيء. But nowadays all studies, all evidence say that in order to create full arch fixed prosthesis you need at least 4 implants. Okay? طيب how much space do I need؟ زي ما الدكتور كان بيسالني. For this kind of prosthesis, as you can see, what kind of carbon mesh classification is this? This is FP3. FP3 اللي يحتاج أكثر space عندي. So we have, let's start one by one. We have 1.5 to 2 millimeter hygienic space in the lower. We have 0.5 to 1 millimeter hygienic space in the upper. ما أقدر أنا أخنق الليفتر. I have to leave a space for the patient عشان البيشنت يقدر يدخل فرشته تحت وينظف أو يدخل تحت التركيبة. طب ليش السبيس تحت أكثر من السبيس فوق؟ ليه فوق ما أخليه 2 مللي زي تحت؟ ليش فوق أنا مرة سبيس مرة خفيف؟ بالعكس الجنجوة فوق أحسن من تحت. عشان إيه؟ لأن ده جرافيتي. Static is one reason. جرافيتي. That much space. إذا أحد فيكم عمره عمل full arch restoration في الأبر، كل ما فتحنا سبيس أكثر كل ما الهواء خارج أكثر. حيجي المريض يقول بسم الله، حيصير في عندي lisping or air escape، هواء بيخرج. اصوات الصفير. فحيصير بس. اصوات الصفير. ايوه صفير يتكلم او تفاعيل وكلام تطير من المكان. ف the more space I create in the upper the more air escape I will have. شخصيا and I try to get as much space as I can in the upper. لو اقدر احط 2 مللي في الابر بالعكس ممتاز، بحيث اني ما اثر على شكل المريض ولا اثر على النطق عنده. بس في الحياه الواقعيه ما اقدر اسوي كده. يوم الواكس تراين لما اجرب تركيبتي هذه وهي في الشمع وهي لسه في الشمع، إذا لقيت المريض وهو بيتكلم في صفير أو في زي كده أمسك الشمع وأقعد أقفل في الفراغ زيادة وزيادة وزيادة. Or we can go for removal options. هو ده بروجي عشان fix And then after that hygienic space we have 3 millimeter for our metal bar. الميتال بار هذا اللي مصنوع من التيتانيوم، أقل thickness في التيتانيوم يكون 3 مللي without fracturing. أوكي؟ فوقها في 9 ملم طول الأسنان مع الأكريل او 10.5 في الاستاتيك اريا اللي هي البريمولر والكينان في الابر. يعني باختصار بين 9 و11 مللي انا احتاج للاسنان. فاذا جينا حسبناها كلها على بعض حنشوف انه الرقم بيتراوح عندي من 14 ل 18 ملم حسب الحاله وحسب طول اسنان المريض هذا وحسب الحاله جماليا كيف اوصل للرقم هذا؟ اعرف انا قديش عندي ريستوراتيف سبيس واعرف قديش محتاج اشيل ومحتاج ابقي. حددنا نوع الريستوريشن، المريض هذا جاي يبقى هايبرد وراح اعمل له هايبرد لانه اسهلهم واسرعهم. نكست ستيب يلا بسم الله نبدا امبريشن واكس تراين. في الفيزيت حق الواكس تراين حتقدر تجاوب جميع الاسئله هذه. عرفنا فين الاسنان، الانتركلوزال سبيس اللي موجود عندي، قد ايش محتاج اشيل بون، من هنا قد ايش احتاج اشيل، والله الانتيريور غير، الابر غير، اللور غير، وقاعدين هم نعرف خطوه خطوه. يا دكتور ما هو كده ده يعتبر يعني تايب اوف اوفر تنشن يعني. بس this is fixed. This is fixed. مش هحتاج كل مره ان انا افكه وانضفه وارجعه تاني كل مثلا مره في السنه نشيله. مره في السنه. الميزه البروسيسز هذا انه سكرو ريتين.
مسامير بتفكها بتطلع، بعدين برسل المريض على اخصائي التنظيف ولا اخصائيه التنظيف وتنظف له حوالين الزرعات ونلمع، تاخذ التركيبه على المعمل ونلمعها وترجع له. طبعا عيب البروسيسز انه مصنوع من ايش؟ اكريل، والاكريل خلال سنين ايش يصير له؟ يصير له ويرنج. فنلاقي خلال 8 سنين 9 سنين 10 سنين حتى المريض بيجي بنعمل حاجه اسمها ريسيرفيسنج، باخذ التركيبه وبنبدل الاسنان الموجوده باسنان جديده، البروسيس ما تاخذ الا يوم واحد. تمام، هذه عيبها الوحيد انها ما زي السيراميك. بس ميزه الاكريل الكومبليكيشن حقته وير. عيب البورسلين او السيراميك ايش الكومبليكيشن حقته؟ شيفنج وفراكشر. فالشيفنج وفراكشر اسوء اما اجي اعمل له هاندلنج للكومبليكيشن حقته. الدكتور ليش ما بنحط مواد طريه مثلا؟ انه الان في مواد طريه بحطها بنفس الجلسه تبع التبطين لايننج، يعني بدل ما نكون فراغات كده. لا، هو ما هو راكب على ذيس از فيكس، ما هو ريموف. هذا ما هو راكب على التيشوز ولا لامس التيشوز، حتى في فراغ على التيشوز مربوط على الزرعات فقط، وما في اي حاجه لابسه التيشوز عشان اعمل لها تبطين. واصلا حتى يعني قصدي انا بدل ما يكون الفراغات هذه المريض حينظف ازاي لما يكون هذا يعني انا بسوي نفس عاد لا بكبر السقف كده انت الريسك انه المريض ده يتحشر عنده اكل ولا وساخه حوالين، اتحداك. معلش مع احترامي الشديد اتحداك. بس جربت تتكلم مع المريض هذا؟ الموضوع مش سرفايفل، الموضوع وساخه ونظافه. لا اتحداك، اكيد المريض ده لما تيجي تتكلم معاه حتشم فيه ريحه فم. احنا لما بنعمل للمريض بريدج واحد بريدج وبنسكر على اللثه، المريض ده لو دخلت وصلة عيش وصلة رز ولا اي حاجه تحت البريدج هذا مستحيل حينظفها. تلاقي المريض ده كل ما يتكلم معاه ريحه فمه طالعه. ممكن انت عشان لابس ماسك وانت شايف كلينيكالي وسرفايف، اتس كان سرفايف. مو كل واحد ما ينظف اغراضه راح تفشل. بس hygienic wise this is not right. أنا I've never done that. ممكن مشي معاك الموضوع أنت وحظك. بس بعمل مساعد مكان أنا بعملش من كم سنة يعني خلاص نطلع رأس ده ما أعرف. لازم أشوف تعمل إيه صراحة. ما أقدرش لأن أنا في بالي حاجة أتصور حاجة قد يكون أنت في بالك حاجة ثانية. فلو انت في بالك اللي انا في بالي او بالغلط، بس لو انت في بالك حاجه انا غير، لو معك صور اشوف نتناقش فيها بس بعد المحاضره. طيب بمسافه المالتي الطول حق المالتي يونت ابارتمنت للاسف ما حنناقش الكلام ده اليوم، تمام؟ لان المالتي يونت ابارتمنت لوحدها فيها عندي محاضره ثانيه تتكلم كيف نعمل هذا بالكامل. لا هو انا بتكلم المالتي يونت ابارتمنت اقصر حاجه نحتاجها لها I need 3 ملم للمالتي يونت ابارتمنت. فمذكوره هنا، ممكن ما كتبتها بس مذكوره نقطه كويسه يعني، حضيفنا ان شاء الله بعدين. لا يعني يا دكتور معلش عشان بس النقطه دي مهمه. الاوبشن ده بنعتبره بديل للريموفل بس ازاي؟ مش بديل، ده اوبشن. البديل للريموفل اوفر دنشر بدون امبلانت، ده بديل لبعض. بس ده اوبشن فيكس وده اوبشن ريموفل، فما قارنوا ببعض. انا ليه ما حطيتوش زيركونيا او تقدر جاي اهو في السلايدات، جاي في السلايدات عشان نمبر امبلانس ارخصهم. هذا ارخصهم، هذا ارخص حاجه في السوق ممكن تعملها. مش لسبب ساينتفك. لا ارخصهم، لا ارخصهم. او الويت وفي عالم اذا حاطط النبر زيركو مو بس عشان السرعه، كمان عشان ما يصير يعني هاي فرصه تحط النبر. بالضبط، انا بعمل كده لما بيجيني حاله فول ارش. كنت صراحه دحين انا اخر مره عملت هذه من 3 سنين. لما بيجيني حاله فول ارش upper and lower, studies showed if you place upper zirconia lower zirconia ولا upper metal ceramic lower metal ceramic you will have more complications والمريض ما بيصير عنده sensation كويس, so you always have prosthetic complications. One of the things that actually people suggest in their papers, they place it lower يكون اكريل يعني زي كده عشان هو اللي less aesthetic. انا ما محتاج جمال الخارق في اللور. والابر هو اللي يكون زركوني او يكون ميتال سيراميك او يكون اللي هو
واي عشان موضوع الوير والكومبليكيشنز، بدل ما اني اخرب سيراميك ضد سيراميك، لا اخلي السيراميك ياكل لي في الاكريل، وخلال 9 سنين 5 سنين 6 سنين اللي هو اجيب المريض هذا واغير السيراميك هذا الاكريل هذا. Let's talk about anterior posterior spread. المصطلح هذا او الكلمه هذه AP spread you're gonna hear a lot when it comes to full arch restoration. ايش معنى الكلام ده؟ In full arch prosthesis most of the time we will have cantilever. مهما نحاول you will have cantilever. طب انا مسموح لي بايش cantilever؟ انا حطيت 4 زرعات او 5 زرعات قدام ولا 6 زرعات وابغى ارجع بالاسنان ورا. في كثير دراسات ما حد يقدر يقول لك ده صح ولا ده صح ولا ده صح، والغريب في الموضوع ان معظم الدراسات هذه ما هي من اطباء اسنان، من مهندسين. فالانتيريور بوستيريور سبريد اشهر واحد بنستعمله احنا في عالم الامبلانت، الكاتب حقه او المؤلف حقه ولا الشخص اللي اتكلم عليه اسمه انجلش، هذا مهندس يبني جسور، ف يعني هو ما يعرف اسنان، ما افهم في اسنان، ادوني مسامير الزرعات وقياس الدواعي وانا اقول لكم قد ايش نطور. قال لك نحسب الانتيريور بوستيريور سبريد for any case، انا جتني اي حاله محطوطه زرعات، we take the most anterior implant، اكثر زرعه متقدمه قدام زي الزرعه هذه، and we measure from the center of that implant، ونروح to the most posterior implant، تمام؟ واقيس من نهايه الزرعه، من نهايه الخط هذا، الرقم اللي يطلع لي هذا انا I can go beyond it 1.5، فانا اذا قست ولقيت هذا 10 مللي، الزرعات يبعد عن بعض anterior posterior spread 10 مللي، كم اقدر ارجع ورا بتركيبتي without having prosthetic complication؟ 15 مللي، تمام؟ which is almost 2 teeth، سنتين خير ورا، وكل ما شكل الارش اختلف، وحنشوف الان كل ما اختلف الايدي سبريد. علماء كثير اتكلموا في الموضوع ده، في علماء قالوا لك لا انت بدك ترجع 30 مللي لو طول الزرعه حقك كده، بدك ترجع كده، لو يعني هنا دكتور تكيامز ما اعرف من فين جابوا المرضى عندهم البون هذا، قال لك لو انه طول الزرعه عندي فوق 15 مللي، الزرعات اللي انا حطيتها انا اقدر اروح 3 اضعاف الانتيريور بوستيريور سبريد، بس مين فينا عمره حط زرعه طولها 15 مللي؟ من فين جاب المريض اللي عنده العظم ده اصلا؟ المنطقه الاماميه. والله لو ايش امامي ايش ده اللي حط فيه؟ يعني اوكي بقول لو عملنا انجليشن للزرعات ولفيناها that's a different story، بس اني احط زرعات ستريت 15، so this rule as much as it's proven by him it's not applicable in the real life. We cannot do this. فالكل بيتبع الرول حقت انجلش، حتى في الاختبارات في الامتحانات، في معظم المحاضرات يمكن حضرتوها وشفتوها، الكل يتكلم 80 سبريد 1.5 80 سبريد، بس مو معناه انه هذا سلمنا من الكومبليكيشن. وزي ما قبل شوي الدكتور بيقول لي شكل الارش ما بيختلف في توزيع الامبلانت، لا بيختلف. انا حطيت نفس عدد الامبلانتس for in these 3 patients. This patient has tapered arch, this patient has ovoid arch, and this patient has square arch. مع انه هذا اكبرهم فك واعظمهم في وجود العظم ومساحته، بس هو اقل واحد اقدر اروح فيه كانتليفر. كل ما الايدي سبريد، كل ما الارش عندي ضاق، كل ما قدرت ارجع بالايدي سبريد حقي. So the shape of the arch make a difference. The patient اللي عنده arch wide and big is not as good as the patient اللي عنده tapered arch when it comes to cantilever. This is considered the high success rate. بس معقول يا دكتور يعني نسبة النجاح 100% بالتعويض؟ في التعويض انا ايش قلت قبل شويه؟ ايوه في التعويض يعني انا الحين لو مريض انا مركب هايبرد على 5 زرعات وفشلت واحده من الزرعات واضطروا يشيلوا this، خصوصا يعني في شركات بشاشه كثير تحاول تقول لك احنا الزرعات حقتنا واحنا مو شركتكم كويسه لا يعني احنا وعندنا فيري هاي سرفايفل، وتيجي تقرا الارتكل اللي بيديك هي ولا الستدي اللي بيديك هي ما هو موريك اي شيء عن الفانكشن اللي معاه، يقول لك انه البروتيزز موجود، طب اوكي الامبلانت موجوده بس اوكي ما وضحت لنا ايش اللي نجح وايش اللي فشل وايش اللي قاعد في الفهم. So just be careful when you read these. So it's considered as a valid high success treatment option and it's evidence based. But distal angulation for the implants. Why do we have to angulate our implants sometimes? As we discussed earlier and we showed you earlier, sometimes we have so much bone loss that we cannot really place implants where we want to do, which is the rule number 1. In our terminal implants or terminal abutment. Sometimes we cannot do this. So we can go ahead and angulate our implants in order to maximize what, and احنا ليش بنعمل angulation للimplant؟
ايش السبب؟ ليه برجع راس الامبلانت عنق الامبلانت فوق لما بعمل انجليشن زي كده في الصوره؟ to increase what؟ to increase the edge spread. كل انجليشن اسويها each 10 degree انجليشن انا اعملها distally I'm increasing the edge spread by 2 ملم. وفي عالمنا احنا الدنتستري 2 ملم هذه بتنضرب في 2.1 تصير 3 ملم فيهمنا. المسافه الاماميه خفيفه. بالذات ايه؟ المسافه الاماميه خفيفه بنسميها. بالضبط. فعشان كده يعني we try we place the implants with an angle to maximize the edge spread. Do we like to angle our implant? No. If I can place all my implants straight parallel to each other, that's going to be more favorable, but sometimes we have to do this. Okay? Let's talk about different option. There is no acrylic here. Okay? We don't have any acrylic. This they call it component prosthesis. واحد من اغلى التركيبات في عالم طب الاسنان وعملته مره واحده على مريض اكتوديرمال ديسبليجيا. الجمعيه الخيريه هي اللي كانت دافعه حق علاجه وكلف $38,000 بروستاتيكلي بس التعويض. بس التعويض ما في زرعات. فما عمري سويته ولا اتوقع عمري حسويه لانه غالي جدا حتى عندنا في السعوديه لو ابغى اسويه غالي. And the whole idea from this they create metal bar but they have prepared tooth for each tooth. ايش الميزه لما انا اعمل شيء زي كذا؟ اول شيء superior aesthetic. We have very good aesthetic. Why? Because they have individual crowns. Nothing is connected. فما يكون individual crowns كل crown داخل لوحده شكله جميل. And at the same time where I have the screw axis hole الاماكن اللي فيها الزرعات الكراونات اللي بتركب عليها بعملها بتمبرري cement بس باقي الزرعات كلها بعملها ببيرمننت cement. And this whole البروسيسز هذا كله بربطه ربط فم المريض. بعد ما اربطه يصير عندي crowns and each crown we cement it individually. What is the advantage of this? The advantage if this patient chipped this crown or chipped one tooth or fractured one tooth, I don't have to repeat my entire prosthesis or even remove my prosthesis. I just make a new single crown, right? If I need to retrieve my prosthesis, I know في النوتس حقتي إنه والله tooth number 16 and 126 and 15 and 125 هنا مكان السكرو axis hole and these crowns I cement them with temporary cement. Why? Because when I need to remove it, I remove it. And the pink part here in this picture is composite. That's not ceramic. This is pink composite. طبعا when we talk about the bike, this is for what? ما في فيديو لطريقه الصناعه. أنا المحاضرة اليوم مو طريقة عمل الأشياء هذه كلها عندي محاضرات طريقة عملها كاملة بس اليوم treatment plan only. تبغى محاضرة ثانية بعد كده عن الطريقة ومدري إن شاء الله عملنا نقول لك. Yes, so here we compare the fixed treatment option اللي هو hybrid or components what we just saw to natural dentition and we are talking about 80% chewing force when we compare it to natural dentition. فاتبعت معانا من complete denture over denture للhybrid وصلنا almost to the natural dentition. يعني بعد كده ما بيجي الا شيء واحد هو اللي يديني خلاص natural dentition. Let's talk about fixed implant restoration. يعني ايش fixed implant restoration? When we have implants بنعمل عليها bridges. بنعمل عليها جسور على الزرعات اللي هو when patient missing 2 teeth, 3 teeth, but we can do that also with full arch cases. Survival rate for these cases or for these implants dropped a little bit to 96%. Does anyone know why? Not cleaning. لا يعني when it comes to edentulous patient حطوا 6 زرعات وعملوا جسور. جسر يمين، جسر قدام وجسر ورا. في أماكن الزرعات اللي اتفقنا عليها. ليش عندي survival rate شوي أقل من الهايبريد ومن الكومبوننت اللي قبلها؟ ما له شغل في الفورس. التو اوبشنز اللي راحت الهايبريد والكومبوننتس كان في اي سيمنت انفولد في الموضوع؟ ما في. حلو؟ في البريدجز لما بنعمل بريدجز sometimes maybe most of the time we cement these bridges. And what is the number one cause for peri-implantitis or implant failure في عالم الامبلانت؟ excess cement. فبالضبط فعشان كده because of this we have a little bit some difference. وما نقدر نلوم التركيبه او نلوم الديزاين، لا نلوم انه كان في تقصير في تنظيف السمنت او there was some excess cement. This one ما اعرف هذه ما اعرف الصوره دي زي كده دكتور like this case how the patient is going to need this. بس هاي دكتور لقولها طريقه بالزراعات المفرطه. هو انت متوقع حضرتك ان القطع
البلات ايوه بيدخل زي ما بيدخل بين الاسنان وبيحصل لنا كلاس 2. انت دكتور انا لا يعني لو كانت مضمض عاديه والمضمضه تروح عليه كنا بنعمل دينتال فلوس، نعمل دينتال فلوس من الاسنان. فاذا عندي انتيميت كونتاكت على التيشوز مستحيل المريض ينظف، وقد لا يكون عنده انفلاميشن بس دائما حيكون عنده ريحه فم دائما. هاي لأولى طريقة بالزراعات المفردة يعملوا داي للأباتمنت. ايوه انا عارف هذا السيمنتيشن، هذا عمليه السيمنتيشن في كلام كثير بس ما هو عنواننا الحين. فان شاء الله ما هعمل لكم محاضره عن الستبس وكذا وكل حاجه حتشوفوا من الالف للياء. طيب how much interclusive space do I have for fixed option؟ هذا اللي يحتاج اقلهم interclusive space اللي هو اني احط زرعات واعمل عليها بريدجز او اعمل عليها جسور. ليش؟ لانه ماني محتاج انقص العظم عشان عندي بروستاتيك بارتس ولا اي حاجه، لا انا عندي الزرعه بركب فوقها سن على طول. So the minimum that I need حسب السن اللي انت بتركبه. يعني حتى لو المولر area we can go as low as 6 mm nowadays. فهو حسب السن، فهذا اقلهم يحتاج any space. So I don't really need to reduce bone if I'm going to plan my patients for fixed. Sometimes I need to graft to improve the results. فيعتمد على الحاله. فلاحظنا متى انقص بون ومتى ما ننقص بون يعتمد على البروستاتيك اوبشن حقي. انا مقرر اعمل اوفردنشن، مقرر اعمل هايبريد بروسيسز ولا زيركونيك بروسيسز ولا اعمل بريدجز في الحاله هذه. تمام؟ And we found that the patient showing efficiency with fixed options when they place implants and they do the bridges and the fixed options is almost reaching a natural dentition. فهذا يعتبر الجولد او التذكره الذهبيه واغلى علاج في عالم طب الاسنان، وهذا العلاج رقم واحد اللي المريض يدخل يبغاه ويطلبه. Why? Because it has the highest showing force and it resembles the closest to the natural dentition. And as you can see تسلسلنا فوصلنا لاخر حاجه اللي هو the fixed option, and as you can see we reach the natural dentition. Let's talk about cases. First molar, no need, so 80% 80% من النقط بيصير على first molar. Anything beyond the first molar is just extra. There is barely any chewing happen على second molar, وطبعا ما في chewing على third molar. So do I need to restore the patient to the second molar? No, ولا عمري سويتها ولا عمري حسيت اني احتاجها، تمام؟ And sometimes even we stop at the second premolar and they call it the shortened dental arch. The shortened dental arch is also a treatment concept. If there is something preventing me from going to the first molar, sometimes I have to stop at the second molar. أوقف at the second molar. ما أقدر أروح beyond this. And patients still can function normally and eat fine and live their life without any problem. تمام؟ But let's look at case number 1. نبدأ بسم الله. Let's discuss the first case after we understand now how can we rehabilitate the edentulous patient. فهمنا ما أقول لكم أنا ماني متوقع صراحة أي أحد يخرج من هنا جاهز أنا حروح أركب الحالات دي ولا ألبس الحالات دي، بس على الأقل الهدف من محاضرة اليوم الناس اللي تخرج من هنا فاهم الخيارات المختلفة وبناء على إيش كل خيار تم عمله، وحتى لما المريض يجي في العيادة عامل واحد من الخيارات هذه هو عنده انطباع وفاهم إيش اللي صاير في فم المريض. So let's discuss the first case. Judith هذه كانت حالة واحدة من الحالات حقت الامتحان البورد الأمريكي، كانت أول حالة أخذها. وجودith she came to me with upper complete denture and lower removable partial denture, and the anterior lower teeth are not restorable anymore. And I don't think you guys need X-ray to decide this. It's very obvious. The remaining teeth is not good or in function anymore. We sat there, discussed different options. She was wearing the upper denture for over 10 years ومبسوطة على upper denture، ما عندها أي شكوى مع upper denture، بس عندها مشكلة مع lower denture إنه whenever she chew hard meat يعني لحم ستيك وزي كده the denture move and she cannot eat that. طيب قدمنا لها الأوبشن، وهذا الأوبشن مشهور جدا 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 في أمريكا، لذلك الأوبشن هذا اللي أنا حوريكم هو الآن عليه أبحاث جدا كثيرة وهتلاقوا عدد حالات بالهبل. So the option for her case was to extract the lower teeth, and then the case changed to الأشعة شفتها بعدين. طيب
We decided in her case that we're going to extract the lower teeth, صارت edentulous الآن. We offered her the option of doing a hybrid prosthesis. Why hybrid? لأنه upper condenser فقلنا acrylic with acrylic is going to work the best. Patient is used on acrylic, what it look like, and she was okay and wanted to do this. The plan was to place 4 implants. Why 4 implants? هنشوف في الإكس-راي بعد شوية. The patient has severe resorption of the posterior ridge, and the plan was to angulate the lower posterior implants and having angled abutment on them. We decided that type of prosthesis. لاحظوا إن المريضة لسه محتفظة بأسنانها قدام. We still have too much bone. For hybrid, we decided that we need, أنا الرقم الذهبي اللي أقوله بغض النظر على كلام الكتب 18 مللي. We need 18 ملم. فالسيرجن the day of the surgery أول شيء سواه فتح فلاب قبل ما يطلع أي أسنان. قاس من الانسايد الإيدج اللي عاجبني موقعها، أنا ما احتجت أديه سيرجيكال جايد، ما احتجت أديه شيء. قاس من على الانسايد الإيدج 18 مللي ورسم، وبعد ما شال الأسنان قص بالخط حقه. فهذا اللي كنا بنتكلم عليه من شوية. Yes, that's to smooth the bond, to remove the bond and reduce the bond to the level that we want. You start with hand piece and you reduce the bond. And we place 4 implants. Now you can see why 4 implants. شوفوا المنتال foramen thin. شايفين؟ There is almost no bond back there. Even حتى لو اديت الحالة لأي surgeon وقلت له اوكي سوي للبيشنت هذا block grafting, take some iliac bond and try to reconstruct this and reconstruct this, it's impossible. ليش؟ البلد سبلاي اصلا كومبرومايزد هنا. ما عندي good blood supply لانه no bone. يعني قطعة البون اللي انا حاخذها سواء من جسم المريض ولا من مكان ثاني عشان يصير لها good healing it need blood. من فين حتجيب البلد هذا؟ So actually in this case doing any kind of reconstructive procedure or any kind of bone grafting I would say contraindicated or not possible. قد يجي جراح خارق ومرة شاطر ويخالفني الرأي طبعا شغله اقول له اوكي do it. And you can see for the upper she has this severe ridge resorption. You can see what is the sinus, anterior, this is the nose, had it on. So in the upper we have no bone at all. So in the upper giving the patient the option of implant is not possible. Okay? 4 implants were placed, 2 in the center, and then the 2 posterior implants, as you can see, the surgeon angle the posterior implant. We give it angulation. أنا دائما أقول للسيرجن عندك أنجليشن أنت مسموح لك تعمل أنجليشن حتى 30 لأنه معظم شركات الزراعات عندهم أنجل كوركشن حتى 30 في بعض الشركات عندهم 40 45 بس كل ما حذفنا الأنجليشن زيادة كل ما صعبنا العملية. After that we placed the healing abutment, patient here for 2 months and then she came now to start the process. This is the angle abutment that I told you about earlier. قلنا احنا بنحاول الان نرفع كل شيء من مستوى الزرعات الى مستوى الفم. So we place straight abutment in the 2 central implant as you can see 1 posterior implant. For the posterior implant we place angle correction implant. This implant is going like this. الزرعة هذه مايلة على ورا. فالابutment هذه تدخل من هنا. السكرو درايفر يدخل من هنا. It's angle abutment. which is I think هذه الشركة كانت زمر copy paste من شركة هورايزن نفس التصميم ونفس كل شيء. And this is the screw axis hole. هذا الخابور محطوط بس عشان نشوف مكان السكرو axis hole بعد كده ينشال. فالآن لاحظوا صارت كلها ماشية على نفس المستوى. ليه عملنا correction للانجليشن اللي ورا. وزدنا الايج سبريد اللي هو الهدف الأساسي في الحالة هذه. After that we constructed our titanium bar. حلو. الواكسب هذا شان، هذا كله شان، وهذا كل شغل المعمل شغل يدي انا، لانه حاله البورد لازم انت تشتغل بنفسك. شغلها غثيث جدا، متعب جدا، عشان كذا انا بقدر فنيين المعامل لما الناس تقعد تسب وفي متاخر علي وما يعرف عليه ما يخلص بكره وما ادري اقول انت ما جربت تشتغل في معمل فاسكت. ف this is the WhatsApp, we verified everything and this is the delivery. بجودة صارت مزة. Let's go to case number 2. This patient called لطفي. لطفي جاني في أمريكا. انطرد من 5-6 عيادات في أمريكا. لسانه زفر، أخلاقه في خشمه، فلسطيني والفلسطينيين معروفين أصلاً طباعهم حادة.
فالمجال عندنا في الكليه ضارب مع الريزيدنت زميلي وما ادري ايش وكذا، وانتم ما بتعملوا لي اللي ابغاه، ليش ما تحطوها هنا؟ تعرفين العرب لازم امشي الافراد. فالامريكي ما عرف يتعامل معاه، فقام حول الحاله عليه وقال لي انت عشان نفس اللغه ونفس المدري ايه، وما عرفوني انه وضح ومتعب في الشغل. فكان شخص جدا متعب بس يستجيب عشان يزيه عربي ومدري ايه، واقول له لا ما حنعمله كده. ايه بس انا جاي ومدري ايش ودافع، ما حنعمل الا كده. فكان الحمد لله بيستجيب لي. لطفي جاء، هذا منظر فم لطفي لما جاء. As you can see, even though he was in his 40, كان عمره حاجه 40 45 47 حاجه زي كده. All his teeth in the upper were determined to be non-restorable. Why? We removed the crowns and we found that خلاص كل اللي باقي 4 سنين they were remaining good. لطفي قدمنا له كل الاوبشنز اللي موجوده. الاوبشن اللي انا اخترت له هو، انا قلت للطفي we're gonna go ahead and place 4 implants in the upper. The 2 implants gonna be angled and then we will have cantilever زي ما عملنا في حاله جودة اللي قبلها، بس الان العكس في الاخر. جاء لطفي قال لك لا انا بدي افخم شيء. الافخم شيء اللي هو ايش؟ التذكره الذهبيه اللي هو بنحط بريدجز او implant bridges 3 unit bridges 3 pieces bridges. بس عشان نسوي الكلام ده يا لطفي انت عندك extensive pneumatization of the sinus، ما في bone posterior at all، anterior البون عندك مره محدود، بتصعب علينا الشغل. اللي يسوي قال الحمد لله انا ما عندي الكلام ده، بحولك على قسم علاج اللثه ونوديك عند علاج اللثه. في علاج اللثه واجه نفس المشكله هناك مع الامريكان، حطوه مع واحده سعوديه تمام زميلتي من الجامعه برضه كانت تدرس هناك في نفس الوقت، وعملوا له this is clinical picture right and left، وعملوا له ساينس ليفت، عملوا له بون جرافتنج. ساينس ليفت حصل فيلير لواحده من الجهات في البون جرافتنج، ناس هنا ولا هنا، اضطروا يعيدوا البون جرافتنج. جلس 8 شهور، البروجرام حقي كان 3 سنين. انا بدات مع لطفي ثالث شهر لي في الريزدنسي السنه الاولى، انهيت علاج لطفي في نهايه سنه الثالثه. ليش؟ بسبب الفيلير اللي صار، الفشل اللي صار في العظم حقه، واضطروا يعيدوا العمليه. ولما عادوا العمليه حق زراعه العظم كيف اكتشفوا انه فشلت؟ واللي سواها دكتور اسمه تتاكس هذا اتوقع اذا ماني غلطان يمكن واحد من اشهر الاسماء في عالم جراحه اللثه على مستوى امريكا ومو بعيد على مستوى العالم. جريك بالضبط، يوناني. فاذا هو جاله فشل ما استغرب لما انا ولا غيري ولا احد من زمايلي يجيله فشل. فحصل الفشل وعاد، بس قال لك الحين بما انه احنا عندنا البون جرافت وسوينا البون جرافت وي نوت كانوا 6 مانثs تراديشنالي، خلينا نطولها شهرين زياده عشان نضمن لانه لطفي طال عمره كان مدخن ورافض يسيب الدخان زي كل العرب، فهو لام الفشل حق البون جرافت على الدخان. ففي المره الثانيه قال له احنا هنعيدها مره ثانيه وما ادري ايش بس ممنوع تدخن. لطفي قال له ايوه بس زي كل العرب كان بيدخن ويكتب عليه يقول له انا ما ادخن، بس نجح البون جرافت. And then we managed to place 6 implants. هذه شركة سترومان اللي هي المفروض تصنف رقم 1 في العالم، شركة سترومان. أنا شخصياً ما أحبها ولا أحب أشتغل فيها مع إنه هي اللي عندنا في الجامعة وبشتغل فيها كثير، بس it's not my favorite. تمام؟ لا أسباب كثير. أنا ما عندي راس المسمار المثلث السداس النجمة هذا، المسمار ما في السقطة حقت الهيكس اللي يطيح جوا زي بايبرايزن ولا زمر ولا اسفر ولا غير. انا احب احس انه شيء اي بالضبط. فانا شخصيا ما يعجبني، فاذا خيروني من هذا وشيء ثاني بختار الشيء الثاني. بس anyway we placed 6 implants. فالبلان واضحه. I have 2 implants in the canine position area وعندي 2 implants premolar ومولر. طب ايش القاعده اللي انا كسرتها هنا؟ في قاعده كبيره وانا قاعد اقول لكم rule number 1 rule number 2. We have 4 contacts between the 2 implants. Studies and research show that I can restore the 6 anterior teeth, upper and lower, with 2 implants in the canine area and don't have any, we will not run into the prosthetic complications if we do that in the posterior teeth. يعني ايش؟ يعني انا I don't have to place implants in the anterior to minimize the contact والدوميا اللي كنا بنتكلم عليها عشان نخالف القاعدة رقم 2. القواعد دي لما طلعت 1 و 2 و 3 كارل مش لما كتبها، وهذا كتب متى الكتاب حقه؟ قبل 15 سنه. اختلف تصاميم الامبلانت واختلفت الزراعات والعلم تقدم وصار في مفهوم افضل، فاكتشفوا قالوا لك انه دائما في الانتيريور اريا you can go ahead and have cantilever. Anterior cantilever is not bad as posterior cantilever. فدائما الشغل في الانتيريور ما يخوفني زي البوستيريور. والسبب الثاني
دائما انا في حالات الامبلانتس I try to avoid placing implants هنا قدام. Why? You cannot hide، ما تقدر تخبي الجزء حق البروستاتيك كونكشن مع الامبلانت. If you place implants in the middle, in the central incisor, and you run into any problem during the prosthetic rehabilitation, you cannot hide this. You cannot extend your ceramic or acrylic or whatever to hide your implant. That's not going to happen. But if I don't have anything here, I can extend my acrylic, I can cover the tissue, I can run away and hide my work. Always try to avoid placing anything anteriorly. Hide it, put it back. في lower, it's a different story because the lower leg does not go as much down and show anything. كلامي على الupper. Okay? We went ahead, took our impression and fabricated man provisional هذه سيراميك. الدكتور احمد هنا دائما يعانيني في الجامعه هو he likes to do provisional bridges مؤقتات وانا لا انا انجز على طول للفاينل. اختلاف اراء وجهات نظر وانت تحب تصل زياده. So as you can see we have 3 units وبعد كده اخيرا so what kind of restoration is this? Is it FP1, FP2, FP3? لازم يكون FP3 بس وين حاطينه؟ لا 3 كثير. This is FP2. FP2. Patient has some bone loss. الأسنان longer than normal. ليش ما حطينا pink porcelain هنا؟ المريض does not show that at all. Even with the height. كل ما زدنا البينك porcelain في العمل في الشغل لا بياخذ زيادة. أنا شخصيا أشوف البينك porcelain يبشر العمل أكثر من وجود الوايت porcelain. And this is the patient and this is his maximum smile. حتى لما يضحك that's all what he's showing. ليش أحط pink porcelain كده عشان صوري تطلع حلوة عشان والله أوريكم أنا حطيت زهري وزهري؟ No, it doesn't make any sense. الشفة يساعد بالحاجة. الشفة في الحالة هذه مساعدة. يعني حتى أنا لما أعمل فينير عدسات ولا تركيبات مو دائما أروح تحت الجثة. ولما آخذ صور الناس يقولوا لي ليش كذا باين عندك ليش؟ أقول المريض ما بيحرك ده كله يعني أنا ماني مضطر أنزل مرة تحت وأسوي الشغل حقي عشان بس صوري تبان كويسة. عشان هيك أقول لك FP3 بس FP3 بس FP2 الصور. لا هو FP3 معناه. This is ناس اسمه جيوفاني مكسيكي أرجنتيني. His upper teeth I will recommend it looks good and everything looks fine here in this case, but when we look at the X-ray, ما في X-ray طيب. The upper teeth had mobility and it had severe caries around all the teeth. كل هذا crown and bridges splinted from molar to molar. سواها في الأرجنتين زمان أيام ما كان صغير. And he came all the teeth after we removed all these crowns. We found the teeth are non-restorable. So we extracted the teeth and made him over immediate denture. And as you can see, my immediate denture is following the occlusal plane of the lower. فطالع ونازل ليش؟ لأنه he did not change the lower teeth. After the patient healed and everything is fine, we did this case guided surgery, which is a different topic ودiscussion ثانية. الجراحة حقت المريض هذا تمت guided مخطط تخطيط دقيق. عملية دقيقة وتمت تحت بنش كلي as you can see here and this is the surgery as we planned it. Hello? 6 implants. The plan was to do زي لطفي نبغى نسوي bridges وكل الأمور هذه وعندي topic مختلف تماما عن guided surgery بعدين نقدر نناقشه وكل حالاتي أصلا guided surgery في السعودية تمت مع شركتكم فللأسف يعني ما نمثل لكم اليوم. So we placed the 6 implants. Everything healed fine وشكلها حلو والتيشوز شكله حلو يلا جاهزين للبروسس نبغى نسوي زي لطفي. This is the wax up في السيستم بعد ما أخذنا الامبريشن حقنا وحطينا الواكس اب وحطينا الامبريشن حقنا عشان نبدأ نعمل الاباتمنتس اللي حتركب عليها التركيبات. اكتشفنا ايش؟ اكتشفنا انه الزرعات حقتنا مداخلها او مخارجها مو صحيحه ما هي زي العمليه اللي عملناها في عمليه التخطيط فلقينا انه الزرعات دي are going tooling والامبليشن حقتها ما هي صحيحه. ايش كان السبب؟ يوم السيرجري يوم الجايدد سيرجري they did not see the surgical guide right. ما ركب في مكان صح 100% فكان في حركه بسيطه يعني مو حركه يعني بدل ما انه يركب هنا كده كويس تكه مايل تكه كان شيء مايل ومتثبت وكل حاجه. We did not realize this until we reached the cross phase يعني بعد ما صار هيلينج بالحبل لقينا كيف احنا مخططين الحاله بدقه عاليه ووصلنا انه الزرعات مكانها ما هو ماشي مع الاسنان. اكتشفنا انه اثناء جراحه الاشياء ما كانت راكبه كويس ووصلنا لهذه النتيجه. ايش نسوي ما ايش نسوي؟ طب الاسنان رايحه لينجوال الاسنان رايحه بكر والامبلانس رايحه لينجوال.
كان في واحد فني روسي بنشتغل معاه، قال خلوني اقترح عليكم شيء، في حركه انا ابغى اجربها وما ادري ايش، انا اشتريت جهاز جديد وما ادري ايش زي كذا، ايش نبغى نسوي؟ قال حصمم لكم 2 متر بار، حيبان الحين في الصوره الباردة، بار على اليمين وبار على اليسار، وال2 متر بار هذول انا هعمل لكم فيها فتحات للسكرو يصير حتى تقدروا تربطوا عليها زياده. قلنا له سوي، خلينا نجرب ونشوف. فصنع لنا هذه الشيئين. طبعا هو الله يرحمه مات السنه اللي فاتت، كان مدخن الشركه، كل حاجه تيجي من عنده المعمل بيحدد الخام، فعرفنا ليه مات. هو مات السنه اللي فاتت، فاللي سواه زي ما انتم شايفين he made his metal bar and these are the screw access hole اللي انتم شايفينها الصغيره هذه اللي حيتربط عليها البروسيسز. يعني البروسيسز حيركب على هذه، ما له علاقه في الزرعات. انا ما لي علاقه في الزرعات، انا جايب تركيبه بتتربط على الحديد اللي موجود، ما لي شغل الزرعات فين ولا ما هي موجوده ولا مو موجوده. This is the metal priming. طبعا عملنا metal ceramic restoration عشان نبغى metal يركب على metal، حديد على حديد، مو حديد، تيتانيوم يركب على تيتانيوم. This is the dry-in and this is the final product. هل لي اسم هذا البروسيسز في الكتب في هذا؟ لا، بس sometimes الواحد يألف، الواحد يحاول يوصل لحاجه وما اخالف الرولز الاساسيه اللي كنا بنتكلم عليها. آسف، تفضل. الشيء اللي عمله مساحة كثير أخطاء أو صار. أيوه، وأنا بدور على أحد يعمل زي كذا هنا في السعودية وماني محصل صراحة. غير معتمدة كذا؟ مو غير معتمدة، شطارة فني، يعني الفني هذا كان شاطر كذا وعبقري وقرر يعمل حاجة زي كذا. بالضبط، أنا دورت حتى في معامل كويسة في الرياض، جيت على أحد يقدر يعمل لي تصميم زي كذا، الحالة جتني حالة وأنا حطيت الزرعات حقتها. والحمد لله مريض عمره 90 سنه، فالزرعات حقته كانت تو فيشل لما حطيتها. راح على عيادات كثير في المدينه ورفضوا يحطوا له، بس عشان جت صاحبي انا حطيت له بالضبط ما ضبطت صاحبي يقومون عليه وغيرها. ضبط الست زرعات كلها انتهت. حلو، بس عندي زرعتين هنا وزرعه هنا جدا مداخلها خارجيه. من حسن حظي انه المريض عشان 90 سنه he didn't have that high aesthetic demand، ما مانع انه يكون عنده فتحه المسمار واضحه ومقفلها كومبوزيت، يعني ما فرقت معاه. لما كنت امسك المرايه زي ما همه الفانكشن، همه اني اقدر اكل واعض، انا ما حاكل قدام المرايه. وعندي صور بس ما هي في المحاضره هذه. حاولت ادور وقتها على احد يعمل لي زي كذا، ما يقدر. كاتان، وشو هو كيف صمم؟ كاتان، جهاز زيركونزان من شركه زيركونزان، جهاز الخرط الميلينج ماشين تخلط تيتانيوم. فهو كل اللي سواه عمل سكان للموديل وبعدين قاعد يصمم الاطار هذا. ونفس البرنامج تقدر تعمل فيه خيار انه انا وانت بتخلط الميتال بار حقي اعمل لي فتحه مسمار لشركه بايورازم ولا شركه زمر ولا شركه مدري بالمقاس الفلاني. فنفس الجهاز يخلط المعدن ويعمل لك فتحات المسامير. فانت كل اللي بتعمله بتشتري مسامير بس اللي بتربط فيها. ما لقيت احد يعني، اذا في يوم من الايام لقيت احد قلت له. we made him a metal ceramic restoration. He was extremely happy. بعد ما عجبه الريزلت حق اللي فوق جانا يقول اقعد تحت سوي زي الفوق، مع انه اللي تحت ما فيها شيء. تقعد تشرح له وقتها انه ما في زي الاسنان الطبيعيه ومدري ما كان مبسوط على الفوق. ومشيت انا طبعا تخرجت وما عرفت ايش صار. دكتور الموضوع ده فعلا منتشر في امريكا، الموضوع في بعض الحالات برضه زمايلنا هناك كتير يخلعوا. ايوه منتشر جدا. يعني فكره انه ما يروحش للريستوريشنز حتى لو اسنان منتشر جدا. ريستورابل. وبختلف كتير مع اصحابي في انستغرام وفيسبوك لما بيحطوا بوست لحالات زي كده مثلا، ولاقيهم خالع الاسنان عشان فيها تو ديفكتيف كراون ريستوريشن هنا ومدري ايه. ليش بتعمل كده؟ ويشيل كميه من البون رهيبه عشان يقول لك ايوه ليه بتعمل كده؟ يقول لك المريض عايز كده. المريض عايز كده. احنا الحالة دي يعني كلها عشان زوايا الزراعات تو لينجوال هنا كان او فيشل ولينجوال. ما تحولش الحالة لسنين تريتين وتعديل الانجيوشن فقط. كل القصة دي عشان يخلوها في نفس سكرولتي بس. مش ده السبب الوحيد. شوف انا ناسي صراحه الكلام ده من 5 سنين، مش ناسي ايه السيناريو اللي خلانا ما نقدرش نعمل انجل ابارتمنت. تقريبا الانجليشن كانت تو ماتش and we couldn't اتوقع ما قدرناش، ما وصلناش للحد ده واحترنا غير انه وقتها ما كانش ينفع. مش
مش عايز اقول لك ما ينفعش 100% وانا مش متاكد، بس انا فاكر وقتها ده كان الحل الاخير ودي كانت الفكره المنتشره. لانه حتى وقتها ده الحوار انه اوكي هاو اباوت احنا ندفن الزرعتين اللي قدام دي ما نستعملها ونحط زرعتين ثانيه قدامها، يعني وصلت لكده احترنا جدا في الحاله. بس لو وصلنا لحد صراحه ارضى جميع الاطراف. وزي ما انتم شايفين السبيس الخفيف ده دكتور، شايف سبيس خفيف نتكلم عن نص ملي انه بس ينظف تحت، مش سبيس بمعنى سبيس، يعني ده شيء خفيف جدا بس انه المريض يقدر يدخل خيط فرشه منظم اللي هو الشطاف الوتر فلوس. طيب اخر الحاله هذه دكتور صفوان حضرتك وصفي. طيب دكتور وصفي كان بيسالني بيقول لي طيب ليه ما بتعملوا حالات تكون فيكس مع ريموفبل مع بعض؟ قلت له ديبند على السيناريو والحاله. هذه مريضه جدنا حلو؟ The teeth are not restorative. Very disease, mobility, DPK. ايش سوينا؟ عملنا لها زي جودة اول مريضه. We extracted the lower teeth, lateral 5 implants كلها straight. We made a metal bar وحطينا عليه acrylic وعملنا hybrid في اللور. قديش طول الزرعه دكتور؟ ها؟ طول الزرعه قديش؟ والله ما اذكر 13 15 حاجه زي كده. ايوه بين 13 و 15. رجعت بعد سنه مبسوطه بالتركيبه اللي تحت الهايبرد اللي تحت وقالت ابغاكم تعملوا لي فوق زي ما عملتوا تحت. هي الان فوق بتلبس ليتش. طلعنا احنا فوق. She has pneumatized sinus زي ما انتم شايفين الساينس كبيره. We are limited with the bone here in the middle. She is contraindicated for sinus lift. عندها sinusitis، عندها التهاب في الجيوب الأنفية فما تقدر تعمل sinus lift. باختصار احنا ما عندنا حل نحط فيه زرعات او نعمل فيكس الا المنطقه دي. قلنا لها طيب تبغى نعمل فوق زي ما عملنا تحت، حنعمل فوق زي ما عملنا تحت. وصلنا للواكس براين او مسكنا الديتشر حقها، اخذنا CBCT لقينا المريضه عندها ايش؟ المريضه وهي مرتاحه كده بدون اي شيء، الريدج العظم حقها واللثه حقتها باينه. فايش لازم نسوي؟ فايش لازم نسوي؟ لازم نقص البون هذا. ليش؟ لانه احنا قلنا اي بروستاتيك كونكشن نبغى نخبيه. والشيء الثاني انا بعمل هايبرد، الهايبرد انا محتاج له 18 مللي، صح؟ فاحنا محتاجين نقص البون هذا. قلنا اوكي هنحتاج نقص البون هذا، رحت جلست مع الدكتور السيرجري. محتاجين نقص 9 مللي بون يا دكتور وزي كده. This is the patient when she smiled. You can see فضيحه، المرضى دول فضيحه، المرضى اللي عندهم too much هذول يفضحوا شغلنا كله. تمام؟ جلسنا معاهم وقررنا اكتشفنا انه we cannot do any bone reduction in this case because the minute we try to reduce any bone here هنفتح الساينس or we're gonna reach once we remove 9 mm we're gonna have only 5 mm of bone left. لو شلنا ال 9 مللي اللي نبغاها عشان الهايبريد ما حيقدر الا 5 مللي عظم. ف it doesn't make sense. يعني انا العظم اللي عندي كويس بس في نفس الوقت ما هو ملائم لنوع الريستوريشن، انا ما اقدر اعمل لها هايبريد هذا المريض. طب ايش نقدر نسوي؟ ايش اللي ما يستدعي نشيل بون؟ نعمل بريدجز اللي هو نحط امبلانت ونعمل فيكس. حتى اللوكيترز ما نقدر نعمل لها ريموف واللوكيترز لانه ما نقدر ننقص العظم. حلو؟ فحطينا 4 امبلانتس. تمام؟ impression 4 implants as we decided. البوستيريور ممنوعه ومحظوره لانه الامبلانتس كلها ستريت. لو جينا نحسب الاي بي سبريد حق الحاله جينا هون وجيت هنا حسبنا الميدل اوف ذا فيرست امبلانت تو ذا posterior اوف ذيس امبلانت. الاي بي سبريد حقي حيوصل لي الى هنا صح؟ تقريبا هنا ممكن يوصل لي الى هنا. يا دوب واصل للسكند بري مولر and it's not favorable. حتى لو اني ابغى اسوي عليها something fixed حيصير عندي مشاكل. المريض كل شوي تركيبته حتفك ولا المسامير حقته حتفك. فالاي بي سبريد از نوت جود ان ذيس كيس. فكرنا عرضنا عليها الاوبشنز قلنا لها خلاص عملنا كاستم اباتمنت كاستم ميد اباتمنت وسوينا لها فيكس في الانتيريور اللي هو يعتبر وات كايند اوف ريستوريشن اف بي 2. عملنا لها اف بي 2 ريستوريشن. طيب فصار الحين المريضه عندها فيكس بروسيسز في الانتيريور وركبنا على الفيكس هذا اللي انتم شايفينه من ورا اتاتشمنت بريسيجن اتاتشمنت. فصار الانتيريور فيكس يا دكتور وصار البوستيريور لا تقولي فصار الانتيريور فيكس والبوستيريور صار ريموفبل ما في كلاس ما في anything removable to replace
عنه 2 مولر و2 مولر attachment attachment. This is precision attachment. تمام؟ لا ما في السعودية، حتى في أمريكا هذا أتوقع اللي عمل لي precision attachment مات. يعني والله إنه لا الفني اللي كان بيعمل لنا precision attachment هذا عجوز جدا حتى ما كان يقدر يمشي. كان لما يجي بالسيارة ينزل عند باب السيارة زوجته تدخله لين المعمل ومصمم يشتغل لآخر عمره. فأنا متأكد مو متوقع متأكد إنه مات. لأنه لو ما مات فعلا في خلل كبير في العالم. The problem with the restorative space, we are talking about height. We are very limited to restorative space here, and we are also limited with the epi spread. يعني إحنا كان ممكن نعمل الفيكس هذا ونطلب. يعني we place 2 teeth here, 2 teeth here. But the problem we're gonna run into prosthetic complications. Maybe not at first, maybe أول أيام كويس، خصوصاً إنه هذه مريضة إيش لابسة؟ هذه مريضة إيش لابسة؟ implant against implant to fix against fix. فقلنا هذول اصلا البريسبشن عندهم والتكتايل سنسيشن حقهم ضعيف مقارنه بالناتشورال ديكتيشن. فالمرضى دول they exert too much force هم مو حاسين. هو بياكل وبيمضغ هو مو حاسس انه مضغ الاكل خلاص كفايه. فتلاقيه ضغط constant pressure, constant function without the great perception, without the presence of periodontal ligament can cause complications. فعشان كده we have always to think I'm going to do this treatment. هعمل fixed، هزود الابي سبريد، هتحدى الطبيعه ونشوف، بس بيحصل بعد كده failure للمرضى هذول. بنلاقي بعد كم سنه او بعد كم شهر patients come back, things fracture, implant loose, and maybe we can even lose the implant. You never know. So always think for this case what should we do? يعني sometimes we try to apply all the rules اللي تعلمناها but it doesn't always work. It doesn't. I think this is my last case for today. And that's it. شكرا. Any question? عندي محاضرة ثانية تتكلم عن المالتي يونت ابارتمنتس اللي نيجي بالدور وكده. الله طبعا اوكي. كان دكتور وليد انا هو مش دكتور وليد كنا بنتكلم عن الموضوع ده بيقول لي كان دكتور وليد بيسألني بيقول لي what do you think عن attaching natural tooth to implant. أنا عمري في حياتي ما سويته حلو ولما كنا اثناء دراستي كان الموضوع حق التوبيك حق البحث المصغر اللي قدمته كان عن connecting natural tooth to implant. Is that something right or wrong? All what I can tell you, this is a wrong treatment plan, wrong treatment process. I've never done it. None of my colleagues ever done it. We don't do this at school. I've never seen it unless في private practice. وأنا عارف. At any condition. At any condition. أنا ما عمري سويت. أتصرف باللي موجود. Sometimes I understand. Sometimes لا تقارني مريض مثلا عامل اشعاع وما اقدر ازيد له زرعات ما ادري ايش زي كذا ومضطر اشبك والكلام ده كله. لا احنا بنتكلم على normal patient normal situation. I never offer that option to my patients. اللي يزعل لما بروح المعامل هنا في المدينه بكاري زار غلام اي معمل من المعامل دول بدخلها كلها وبشوف حالات الدكاتره الموجودين انه it's very common منتشر جدا connecting the tooth to implant. But I don't know if they actually have the complications اللي بتحصل. طبعا when we connect tooth to implant, the tooth has periodontal ligament. Implant is solid. Implant مسمار في الحجر. But tooth always has movement. The movement of the tooth between 20 to 40 micron. لما الواحد يعض فينا عندنا movement بتحصل في الأسنان بين 20 إلى 40 micron. The implant moves 2 to 3 micron بس. ففي فرق في السرعات. يعني هذا بيتحرك وهذا ما بيتحرك. مع الوقت ايش حيصير؟ لو انا شابكهم بمسمار المسمار حيتخلخل او الموست كومن كومبليكيشن ايش بيحصل؟ بيحصل انتروجن، السنه الطبيعيه بتدخل في مكان بتغطس جوا البون وبيفك البروسيسز وينكسر.
ايش السبب؟ ليش السنه بتدخل داخل البون؟ في 4 نظريات في الموضوع. في نظريه تقول لك انه انت لحمتها في شيء ما يتحرك فماتت البيريدونتال ليجامنت. في نظريه ثانيه تقول لك انه الامبلانت از فيري ريجيد it helped introduce intrusion force inside the bone. في نظريات كثيره ما حد فيهم اثبت نظريته، بس they all concluded that connecting implants to natural teeth is wrong and should not be done. I've never done it. I restored 2000 امبلانت اقل شيء، ما عمري في حياتي سويتها. ليش؟ لانه ماني مضطر اعمل الحاجه هذه او الحاجه برا. ولا عمري شفت احد من زملائي سواء مصري سوري سعودي هندي اللي هو صراحه عملها. يعني that's considered. احيانا بيكون مثلا معك كمان كويس سنترال حلو مستخسر تخلعه تاتش، يعني مش ان انا اعتمد عليه ك يعني at the end of the prosthesis يعني في نص الحالة inconvenient وبروستاتيكلي وبريدونتالي كمان. يعني صراحة ما أعرف يعني. أنا أحاول طبعا أحافظ على أسناننا. أي مريض أقول له لو نقدر نحافظ على سنة ما زي أسنان ربنا. أقول له أنت تخلع سنة ربنا عشان سنة أحمد غزالي يحطها لا تقارن. حتى المرضى اللي يقعدوا يقولوا لي ضمان مدى الحياة، أقول له إذا ربنا ما اداك ضمان مدى الحياة إيش تحسبني أنا؟ فيعني ما انحطيت في الموقف ده اللي هو مضطر اشبك اسنان في زرعات. ماني محتاج. ليس تو امبلانس وخلاص. ميك يور وكانتليفر في الانتير في الامبلانس في عالم الامبلانس if you have implant diameter اعلى من 3.8 يعني الامبلانت تكون 4.55 you can do cantilever for an extra tooth. يعني معظم الحالات اللي زي كده انتير انا احط امبلانت كيناين ولا امبلانت سنترال واعمل كانتليفر لللاترال. I don't place two implants next to each other. بس صراحه ما سبق عمري اضطريت اشبك زرعات في الاسنان. وفي نفس الوقت ما اقدر اغلط الناس دول. يعني الدكاتره اللي بشوف حالاتهم هذول اسماء عريقه. هذا كان بيحط زرعات وانا لسه كنت في الحفاظه. فما اجي انا اقول له لا انت غلط وانا اللي دارس العلم الحديث وانت العلم القديم. اوكي maybe that works with you. يعني حالاتك انت بتعمل 100 حاله رجع لك حالتين 3 فيهم intrusion. I'm not gonna call that a bad option. لو حالتين 3 هي اللي فيها مشاكل ما حسميه خيار بطال. لكن اني مثلا اعمل 100 حاله ونص حالاتي بيرجعوا عندهم مشاكل هنا المشكله. بس هذا الكلام دائما خيار على اولد ايج مثلا. ايوه بالضبط. عشان كذا بقول لك ديبند على السيناريو. يعني انا مثلا لو جاني مريض عامل اشعاع مثلا، انا دكتور افهم في الكانسر وكذا، واحد عامل اشعاع ما اقدر ازيد له زرعات ولا ابغى اسوي له متحركه، لانه التركيبات المتحركه في مرضى الاشعاع خطيره انها ممكن تسبب موت في العضل. هنا انا مضطر. هنا اوكي هو كان حاطط زرعه من 10 سنين ولا قبل ما يسوي الاشعاع وما اقدر احط له زرعه ثانيه عشان عامل اشعاع. هنا وقت اشوف انا لازم اشبك هذه في هذه، صحيح ما هو صح بس ما عندي اذر اوبشن وكذا كذا كذا. بس انه كتريتمنت اوبشن اي نيفر اكشلي اوبشن. السوق في عجب. عليه؟ السوق اسنان فيه العجب. لا السوق فيه عجب. انتوا يمكن ما انتم ملاقيه زيي، بس انا ملهوف. انا لما اروح اي عياده سواء كنت رايح لزميل او صاحب او كذا وادخل المعمل، حتى المعامل المعروفه هنا في المدينه احب امسك اشوف شغل الدكاتره، احب اشوف هذا ايش عامل ايش عامل. اكتشفت انه انا ماني عارف ايش بيصير بصراحه في فموم الناس دي، ونفسي اشوف الشغل ده كيف بيركب في فموم الناس. يعني في اشياء انا بشوفها انا ماني عارف هذا كيف بيركب في فم البني ادم. انا ماني عارف. نفسي اشوف مو عشان انتقد في الدكتور، عشان اشوف هو ايش عمل. يعني انا بشبرت والدين. انا صار زعلان معي اليومين دي، بس راضي والدين بكل حاجه. يعني ما بيصير معاي. لا الغلط غلط ما بيركب. بس هذا هو يعني السوق على قولتك في عجب في بلاوي. مو لازم فيكس في كل الحالات. هذا اللي انا بحاول اوصل له. الفيكس ما هو يعتبر افضل علاج. ما اقول لك بالعكس. الفيكس انا في وجهه نظري متعب اكثر من الريموفبل، متعب اكثر في الصيانه. تمام. والمريض لما كل مريض يجيني واقول له احنا كل ما زدنا عدد الزرعات، انا لما يكون عندي 4 زرعات غير لما يكون عندي 6 زرعات. السبب الوحيد للحالات عم نشوفها انه الدكتور عم يكتب على المريض يقول له بدي خلاص شو ما كان تكون من الليل. وفعلا هذا شيء. هذا هو السبب الرئيسي. انا عندي مريض في الجامعه اشتكى على عميد الكليه. ليش؟ بالضبط. جاء الاسبوع اللي فات او قبل اسبوعين وجاب بنته معاه، فبقول له الاسنان هذه ما تنفع ولازم تنخلع. وطلع عميد كليه العلوم ولا كليه التربيه واحده من هذه.
بقول له ما تنفع الاسنان دي، لازم تنخلع بنتك صغيره ونزرع مكانها عظم بعدين نيجي نحط الزراعات والكلام ده. لا بس يا دكتور يعني الاسنان، وانا قرات وانا رحت للدكتور في الخاص وقال لي هذه تنفع ما ادري، قلت له انا فاهم بس انا بديك رايي انا ورايي كذا كذا. ايوه بس انا قريت امس ارتكل ومقاله وبدا يدخل معايا علمي عشان يبين لي انه هو دكتور. قال له كلامك جدا جميل، تقدر تروح مكتبه جرير تشتري افضل لابتوب موجود عندهم في مكتبه جرير وجيب حط راس بنتك عليه وخلي اللابتوب هو اللي يعالجها. يا تسمع كلامي يا ما اقدر اعالج. زعل الاخ وراح اشتكى العميد، واجمل شيء العميد ما يقدر يعمل حاجه يعني. قال لي العميد هو ليش فلان زعلان؟ قال له عشان هو غبي وبيسوي كذا 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 وبيقول كذا كذا ويبغى يمشي كلامه. طيب مع السلامه. فانا ما عمري اسمع للمريض، عمري انا عارف فاهم والله فاهم الدكتور انه السعوديين اجريسيف وعصبيين وانتم السوريين لسانكم معسول وحبوبين وتكرم عينك فاهم عارف، بس هم يعني السعودي ما بيقدر يتصدى له الا واحد سعودي او دكتور عنده شعر رمادي. اسف دكتور بس انت اللي شايف يعني السعودي كده عنيد حيمشي كلامه، فانت كيف تقدر تمنعه؟ يا بتصير حازم معاه يا اما تبين له انك شيبه وانه انت عارف وفاهم الشغل. بس انا بعاني ترى من الشيء هذا، انا بعاني من المرضى في الشيء هذا. كل المرضى طب تشبك لي هذا هنا، طب مدري ليه لازم 3 زرعات، ليش مو 2؟ طب سوي لا مدري انا ما ابغى ادفع هذه. بس باختصار اقول انا ما اقدر اعالج، تقدر تشوف دكاتره ثانيين. انا برايي دكتور احمد انه اللي يصير تلاعب انه الزرعات ما بتحط استراتيجي جد اساس زي نقطه او هنا في المدينه اللي بيحطوا الزراعات كلهم جي بي، فالجي بي عارف الكراون حقه فين وعارف فين كده. وما اقول لك يعني في خط ما في خلل كبير في السوق، ما اقول لك انه في ناس كثير بتجيب عيد يعني. حتى الجي بي جنرال دنتست يعني they can do cases but they cannot do these cases. يجي يقول لي